Yes, good evening all of you. Today we are coming with the second shift questions in physics. Okay, same trend they are keeping. The nature of questions they are asking is as similar as they were asking in the last 5 examinations. So they are very much particular in maintaining the level of difficulty. Okay, come to the question number 1. Speed of sound in a gas. Speed of a sound in a gas. And the very common formula known everybody, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഫോർമുലയാണ് root of gamma RT by M. Root of gamma RT by M. Gamma given to be 1.4, R given to be 8.3. Temperature at STP we can take it as 273. M, oxygen molar mass. Molar mass we normally take it as 32, but 32 grams. But we want in kilograms, so it will be coming to be 32 into 10 to the power of minus 3. So Vs is coming to be root of 1.4 into 8.3 into 273 divided by 32 into this 1000 goes up. 1000 goes up. Okay? അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം എത്ര വരും നോക്കി നിങ്ങൾ ഇത് 258.3 will be this is 8 near about 4 times left approximately 4 times. This is approximately 0.3 into 273. That is nearly coming to be 8. We can say nearly coming to be 8. Roughly, rough calculation, parayumbo, nearly, that means coming to be not 800, sorry. 800 into 1000 it will be coming. So when you work it out, you will be getting the answer. Okay? Come on. Another question. By what percentage illumination of the lamp to decrease the current changes by 20%? Current 20% കുറയുമ്പോ current becomes എത്ര percentage ആയി? 20% കുറയുമ്പോ current becomes 80%. 80% എന്ന് പറയുന്നത് 0.8 times. നമുക്കറിയാം പവർ ഇസ് I squared into R. Current becomes 0.8 times. Power എത്രയോ? Power becomes 0.8 in the square, അതായത് 0.64 times. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? പുതിയ പവർ ബൈ പഴയ പവർ is equal to 0.64. 0.64 will be the how much power it becomes compared to the initial power. എത്രയായി? നമുക്ക് വേണ്ടത് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് ആണ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ? P minus P dash by P into 100. ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? 1 minus 0.64 into 100. And that comes to be 36%. So ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് എനർജി പവർ ചാപ്റ്ററിലാണ്. എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും വരും. ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യലിലേക്ക് വന്നാൽ മതി. ഫൈനൽ പവർ ബൈ ഇനീഷ്യൽ പവർ. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നാലെ സബ്ട്രാക്ട് ഫ്രം 1 അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് 1 into 100. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടി 36% കിട്ടി. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. യെസ്, മൂണിൻ്റെ മാസ് ഒരു പ്ലാനറ്റിൻ്റെ മാസിനേക്കാളും 1 minute. ഇതല്ല അതല്ല നല്ലതല്ല.
Yes, students. മൂണിൻ്റെ മാസ് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ മാസിനേക്കാളും 1/100. മൂണിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് പ്ലാനറ്റിനേക്കാളും 1/16. പ്ലാനറ്റിൽ നിന്നുള്ള എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി v ആണെങ്കിൽ what is the escape velocity from moon? Okay? Yes. നമുക്ക് we can write the expression for escape velocity from moon. നമുക്കതാണല്ലോ വേണ്ടത്. എന്താണത്? റൂട്ട് ഓഫ് 2 gravitational constant mass of moon by radius of moon. അല്ലേ? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ്? What is given to you? Mass of moon is how much? 1/144. That means mass of planet divided by 144. Again, radius of planet divided by 16. So, simplify ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? Root of 2 into g into mass of planet divided by radius of planet, okay, into 16 ന്യൂമറേറ്ററിൽ പോകും and 144 താഴെ വരും. What is this? ഈ റൂട്ടിനകത്തുള്ള എന്താണ്? എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഫ്രം പ്ലാനറ്റ്. അത് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്? വീന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? മൂണിൽ നിന്നുള്ള എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി. ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടുന്നത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഫ്രം പ്ലാനറ്റ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 16/144 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 1/9 ആണ്. Therefore, v planet by 3. നമുക്കൊരു whole number value വരുന്നു. v planet by 3. Correct? Okay? And I think second time or third time a question from escape velocity is coming. So it is very important concept regarding escape velocity. Next question is a very usual question, very common question. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താണ്? ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് A/B കാണണം. ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് A/B. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഫസ്റ്റിലോ സെക്കൻഡിലോ എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമായിരുന്നു. They have given van der Waals equation. From van der Waals equation they asked a question A/B square. So this trend they are maintaining. Tell me, E is equal to E is energy B minus x square into AT. നമുക്ക് A/B വേണം. ഫസ്റ്റ് ഹോമോജിനിറ്റി പറയുന്നത് വിത്തിൻ എ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല സെയിം ആയിരിക്കണം. അത് തന്നെയാണ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെയും. ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആള് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ സ്ക്വയർ ആണ്. യെസ്. ഇനി നമുക്ക് എ വേണം. അപ്പം എന്ത് വരും? ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ബി എൽ സ്ക്വയർ ആയി അല്ലേ? എ കണ്ടുപിടിക്കണം. ടി ടൈമായി. അപ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും? സോറി, എ എന്ത് വരും? എ വിൽ ബിക്കം വാട്ട്? എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ, താഴെ എനർജിയാണ് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ടി. എൽ സ്ക്വയർ അങ്ങ് ക്യാൻസലായി പോയി. എം മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എം മൈനസ് 1 ആയി. ടി മൈനസ് 1 ആണ്. ടി മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ടി, ടി മൈനസ് 1. അത് മുകളിൽ വരുമ്പോൾ എന്തായി? എം മൈനസ് 1 ടി ആയി. നമുക്ക് എയും കിട്ടി, ബിയും കിട്ടി. ഇനി ആരുടെയും ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എഴുതാം. എന്താണ് A/B? എന്താണ് എ? നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? എം മൈനസ് 1 ടി. ബി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എൽ സ്ക്വയർ. നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരുന്നു? -1 എൽ മൈനസ് 2 ടി. എം മൈനസ് 1 ഞാനൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് എഴുതാം. എം മൈനസ് 1 എൽ മൈനസ് 2 ടി പ്ലസ് 1. ഓക്കെ. സോ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി, എല്ലാ ദിവസവും ദേ ആർ ആസ്കിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ്, ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല. ഓക്കെ. യെസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ എവറി ചാപ്റ്റർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു.
3 moles of oxygen gas and 2 moles of argon gas are fixed together. The total energy of the mixture is XRT. Find the value of X. ഒരു ഇന്നലെയോ മിനിയാന്നോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് മിക്സ്ചറിൻ്റെ എന്ത് കാണണം, എനർജിയോ മിക്സ്ചറിൻ്റെ ഗാമയോ. കഴിഞ്ഞ തവണ മിക്സ്ചറിൻ്റെ ഗാമയായിരുന്നു. ദിസ് ടൈം മിക്സ്ചറിൻ്റെ എനർജി കാണണം. 2 കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൺസെപ്റ്റ് നമ്പർ 1 എന്താണ്? എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു F/2 RT. റിമെമ്പർ ഫോർ 1 മോൾ. റിമെമ്പർ ഫോർ 1 മോളിൻ്റെ എനർജിയാണ് നമുക്കത് വേണം. 2 ഇതൊരു മിക്സ്ചറാണ്. വി ഷുഡ് നോ F ഫോർ ദ മിക്സ്ചർ mu1 F1 പ്ലസ് mu2 F2 divided by mu1 plus mu2. യെസ്, കാരണം നമുക്ക് എനർജി കാണാനോ സി വി കാണാനോ സി പി കാണാനോ ഗാമ കാണാനോ വി നീഡ് എഫ്. എഫ് ഷുഡ് ബി നോൺ ടു യു. അപ്പോൾ എഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവറിത്തിങ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ. അപ്പോൾ എഫ് ഫോർ ദ മിക്സ്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മിക്സ്ചറിനകത്ത് എത്ര മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്? 3 മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. ഓക്സിജൻ ഡയറ്റോമിക് ആണ്. ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം 5. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ്. mu2 ആർഗൺ ആണ്. 2 മോൾസ് ഉണ്ട്. ആർഗൺ മൊണോറ്റോമിക് ആണ്. 3 ട്രാൻസ്ലേറ്ററി ഡിഗ്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് 3 + 2 5. ന്യൂമറേറ്ററിൽ 15 + 6 21 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ്ചറിന്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കിട്ടി. ഇനി മൂന്നാമത്തത് വീണ്ടും എനർജി. ആദ്യം നമുക്ക് 1 മോളിന്റെ എഴുതാം. എഫ് എത്രയാ? 21/5 ആർ ഇൻറ്റു ടി. ഇനി നമുക്ക് എത്ര മോൾസ് ഉണ്ട്? 3 മോൾസ് ഓക്സിജനും 2 മോൾ എന്താണ് ആർഗണും. അപ്പോൾ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു ബി ഒരു 2 ഉണ്ടല്ലോ, F/2 ഉണ്ടല്ലോ, ഇൻറ്റു 2 അല്ലേ. എഫ് ഇതാണ് 21/5 RT/2 ഉണ്ട് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. അപ്പോൾ 5 അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോയി. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 21/2 RT കിട്ടി. അതായത് ആ മിസ്സിംഗ് ടേം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് 21/2 ആണ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 10.5 എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, യെസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു they are maintaining same level of difficulty. I think they have taken much effort to maintain questions in this level. Okay, come on. A nucleus X having mass number 192 and second nucleus Y having radius half of X, then mass number of the nucleus Y. നമുക്കറിയാവുന്ന റുദർഫോർഡിന്റെ ഒരു എംപിരിക്കൽ ഫോർമുലയാണ്. എന്താണ്? റേഡിയസ് ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു R0 ഇൻറ്റു 8⁻⁴. ഇത് I have seen in almost every paper, either in NEET or even in JEE mains. This question is repeatedly asked. The questions based upon the radius of nuclei. നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരുടെ ന്യൂക്ലിയർ മാസ് ആണ്? AYയുടെ അല്ലേ. അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് Y ബൈ റേഡിയസ് ഓഫ് X ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് R0 ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആയി പോയി. a⁻⁴ ഡിവൈഡഡ് ബൈ a⁻⁴x ഹോൾ ടു ദ പവർ ഓഫ് 1/3. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പായി. ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് Y ഹാവിങ് എ റേഡിയസ് ഹാഫ് ഓഫ് X. RY/RX എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആണ് അല്ലേ. റേഡിയസ് ഓഫ് Y ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് X. RY/RX 1/2. 1/2 is equal to AY/AX whole to the power of 1/3. എനിക്ക് whatever quantity is within cube root നമുക്കതിന് ക്യൂബ് കാണണം. ക്യൂബ് കണ്ടു. ഇത് 1/8 ആയി. 1/8 is AY/AX. നമുക്ക് വേണ്ടത് AY ആണ്. AY is equal to AX/8. AX എന്ന് പറയുന്നത് 192 ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8. ഇത് 224. അതായത് മാസ് നമ്പർ ഓഫ് Y will be is equal to 24. Okay, so അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നേ. ഫോഴ്സ് ഓൺ എ 2 kilogram particle F is given by 6 Ti minus 6 T square J Newton
find the power delivered in 2 seconds. Okay, first step എന്താണ്? ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഡെലിവേർഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? പവർ ഡെലിവേർഡ് ആൻഡ് ഈസ് എഫ് ഡോട്ട് വി. ഇതിനാണ് ഡോട്ടിലേക്ക് പോയത്. If vectors are in IJK form, surely you must go to the F dot V. Tell me, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫോഴ്സ് ആണ്, ഫോഴ്സ് വെലോസിറ്റി വേണം. പക്ഷേ വെലോസിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷനിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആക്സിലറേഷൻ വെക്ടർ എന്ന് എഴുതാം. ഫോഴ്സ് വെക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ്. ഫോഴ്സ് വെക്ടർ എത്രയാ? 6t/2. അപ്പോൾ 3ti minus 6t²/2 3t². ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് dv/dt ആണ്. dv/dt 3ti 3t²j ആണ്. എനിക്ക് വെലോസിറ്റിയിൽ പോകണം. എന്ത് വേണം? ഇന്റഗ്രൽ 3ti/dt മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ 3t²/dtj. 3t ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 3/2t² മൈനസ് ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് t³ 3 ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും ഇൻറ്റു ജെ. ഇതാണ് വെലോസിറ്റി. നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കിട്ടി, ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. Now we can go to the power once again. Force is 6ti minus 6t²j dot എന്താണ് വെലോസിറ്റി? 3/2t² minus I minus t³j. Correct? 6t². ഇനി എപ്പോഴും ഓർക്കുക, vectors are in IJK form and you have to take the dot product. Remember, you have to take only the terms in which I dot I coming, J dot J coming, K dot K coming. Remaining terms will become 0. So നമുക്കിവിടെ I dot I വരുന്ന ടേം ആരാണ്? ഇവിടെ 6tയും ഇവിടെ 3/2t². അപ്പം എന്ത് വന്നു? 9t³ എന്ന് കിട്ടി. Then minus ഇവിടെ 6t² into t³ എന്ത് കിട്ടി? 6t⁵. Correct? Once again check ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് 6ti plus minus 6t²j 3/2ti minus t³j. I dot I ടേം വരുമ്പോൾ ഇത് 6 into 3/2 9t³. J dot J ടേം വരുമ്പോൾ 6t⁵. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പവർ അറ്റ് 2 seconds പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. 2 സെക്കൻഡിലെ 9 into 2³ minus 6 into 2⁵. 2³ 8 ആണ്. 9 into 8 minus 6 into 32 നമുക്ക് -120 എന്ന് കിട്ടും. -120. ഓക്കെ, യെസ്. വലിയ പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല. ചെറിയൊരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അവർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചു, അത്രേ ഉള്ളൂ. യെസ്, രണ്ട് പവറിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു, ചെറിയ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വേണ്ടി വന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൺലി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഇൻ ആംഗിൾ 45 degree with horizontal speed. You find the angular moment of the particle about the point of projection at the time when it reaches the maximum height. Yes, students. Interesting thing is that I am seeing first time that they are repeating a question. But numerical value എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രൊജക്ടൈലിൻ്റെ പാത്ത് ഒന്ന് പറയാം. ഇതാണ് പ്രൊജക്ടൈലിൻ്റെ പാത്ത്. യെസ്, ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിലാണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത്. ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലാണ്. യെസ്, ഞാൻ എറിയുന്ന വെലോസിറ്റി യു ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര ആംഗിൾ എറിയുന്നത്? 45 ഡിഗ്രിയിൽ എറിയുന്നത്. അത് ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ വെലോസിറ്റി വരുന്നത് യു cos 45 അല്ലേ? ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? അത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഹൊറിസോണ്ടലാണ്. വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി 0, വെലോസിറ്റി മിനിമാണ്. ഒത്തിരി പോയിന്റ്സ് പറയാനുണ്ട് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കിട്ടി. ഇനി വേണ്ടത് എന്താണ്? നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്. കാരണം
angular momentum is equal to എന്താ momentum into perpendicular distance. നിങ്ങൾ NCERT ബുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലേ അവർ 3 പേജസ് ആണ് ടോർക്ക് ഡ്യൂ ടു എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളും ടോർക്ക് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഡ്യൂ ടു എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളും അതിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വെർഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന ബുക്കുകളിലെ NCERT ബുക്കിലാണ് അത്രയും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് ടോർക്കിൻ്റെ ഫീച്ചറും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചറൊക്കെ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലവർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ പോയിന്റിന് സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി u cos 45. ഇതാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. നോക്കിയേ, ഇത് ഈ പ്രൊജക്ടൈലിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അല്ലയോ? മാക്സിമം ഹൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞോ എന്താണ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം? മൊമെൻറ്റം ഇൻറ്റു മാസ് ഇൻറ്റു u ഇൻറ്റു കോസ് 45. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, 1/√2 എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം കിട്ടി. ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ മൊമെൻറ്റം ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ. ഇവിടെ നിന്നുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആണ്. മാക്സിമം ഹൈറ്റിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താ? u സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ 45 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2g. നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഒരു എന്ത് വരും? m ഞാൻ ആദ്യം പുറത്തെടുത്തു. u സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു u, ഒരു u ക്യൂബ് വന്നു. ഇവിടെ സൈൻ സ്ക്വയർ 45 വിൽ ബി 1/√2ൻ്റെ സ്ക്വയർ, അത് 1/2 വരും. ഇവിടെ ഒരു 2, അപ്പോൾ 4 വരും, ഒരു 4√2. താഴെ 4√2g. യെസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം. മൊമെൻറ്റം ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. മൊമെൻറ്റം mu ഇൻറ്റു 1/√2. ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. അത് u സ്ക്വയർ സൈൻ 45 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2g. സൈൻ സ്ക്വയർ 45ൻ്റെ വാല്യൂ 1/2 ആണ്. 2 ഇൻറ്റു 2 4, 4 ഇൻറ്റു √2, 4√2g ഇൻറ്റു mq. ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ടൈം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ എൻട്രൻസ് ബുക്കിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്ന് എൻട്രൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ അന്ന് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ആസ് ഓൾഡ് ആസ് ദി എൻട്രൻസ് സ്റ്റാർട്ടഡ്, such a question is this. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടെമ്പറേച്ചർ 300 Kelvin, 5 moles of gas are expanded from 10 liter to 100 liter. Find the work done by the gas. ഇവിടെ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് നമുക്കിവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാം? അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ 300 Kelvin, അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ 300 Kelvin. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം, വൈൽ ദിസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ, ആര് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്? ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഒന്നാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്? വി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. അല്ലേ? അതായത് ബിഗിനിങ്ങിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല. തുടക്കം തന്നെ എങ്ങനെ? അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഔട്ട് ദിസ് ഈസ് ഐസോതെർമൽ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷനിലെ വർക്ക് ഡണ്ടെ ഫോർമുല നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് mu ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻറ്റു ലോഗ് ഓഫ് V2 by V1. Number of moles 5 into R. Temperature is 300 Kelvin. Into log. Log means natural logarithm. Base E. And V2 is how many? 100 liters. And V1 is 10 liters. It is log of 10. Students, ഒരു ചെറിയ കാര്യം നോട്ട് ചെയ്തേ. ലിറ്ററിലാണ്. നമുക്ക് അതിനെ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ആവശ്യമില്ല. കാരണം രണ്ടും ലിറ്ററിലാണ്. അപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഈസ് ഓവർ. ഇനി ലോഗ് 10 എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാല്യൂ ആണ്. ഇത് 1500 R ഇൻറ്റു ലോഗ് N. Log base C of 10 will be 2.3. Nearly, roughly. So this is coming to be 1500 R into 2.3. Okay? Yes. Okay. Question from
thermodynamics, work done in. So this is giving an indication for you if you are the students who are writing the next time. If a question from the work done in isothermal process is asked, equal probability to ask a question from adiabatic process. So be equipped with work done in adiabatic process. Remember, students. Next, magnetic flux passing through a loop of resistance 8 is given by 5t square minus 3t. ഞാൻ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു. ഫ്ലക്സ് 5t square minus 3t plus 5. Of course, പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് എന്ത് യൂണിറ്റിലാണ്? വെബറിൽ. പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. വെബറിലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ വെബർ യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, യെസ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻഡ്യൂസ് കറണ്ട് ആണ്. നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് കറണ്ടിനല്ല നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫിനാണ്. ആദ്യം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിൽ പോകാം. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് മൈനസ് d∅dt. സിമ്പിൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ, ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട. ഫസ്റ്റ് ടേം ഡിഫറൻഷ്യം കിട്ടുന്ന -10t, സെക്കൻഡ് ടേം ഡിഫറൻഷ്യം മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വിൽ ബിക്കം +3. കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് current will be EMF by resistance. It will be -10 by എത്രയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? 8 into t +3 അല്ലേ? 8 ohms ആണ്. ഇനി എന്ത് വേണം? ടിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം? 2 seconds കൊടുക്കണം. -10 by 8 into 2 +3. The 20 by 8. 20 by 8 means 10 by 4 minus 2.5 plus 3. Correct? 20 by 2. 10 by 4 minus 2.5 plus 3. That comes to be 0.5. ഇത്രയും ആംപിയർ കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. Also is a very common question, electromagnetic. So almost every chapter they are maintaining. Now, a simple circuit, power delivered in this circuit. Here, my personal way of doing the problem is that in any somewhat, I don't say complicated, somewhat mixed circuit is coming. My method is this. ഞാൻ എല്ലാ ജംഗ്ഷനിലും ഞാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കും. ഇവിടെ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇത് എ തന്നെയാണ്, ഇതൊരു കണക്റ്റിംഗ് വയറാണ്, ഇതും എ തന്നെയാണ്, ഇത് ബി ആണ്, ഇതും ബി ആണ്. സോഴ്സ് ഓഫ് ഇ എം എഫും ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ആണ്. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് എയും അല്ല ബിയും അല്ല, ഞാൻ സി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഈ രണ്ട് ടൂംസും ബിറ്റ്വീൻ ഹൂം ആര് തമ്മിലാണ്? ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എ, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സി, ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി. രണ്ടും പാരലാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് എടുത്തിരിക്കുന്നു. എത്രയാണ്? 1 ohm. ഞാൻ ആ പാരൽ വരയ്ക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എ പൊട്ടൻഷ്യലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സി പൊട്ടൻഷ്യലും ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും പാരലാണ്. എഫക്റ്റീവ് 1 ohm ആണ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി. എക്സാക്ട്ലി സെയിം തിങ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. അവിടെയും ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് ബി ആണെന്ന് മാത്രം, അതും 1 ohm തന്നെ. ഓൾറെഡി ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി, അത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അത് 2 ohms ആണ്. ഇതും ബിറ്റ്വീൻ എന്താണ്? എ ആൻഡ് ബി, ഞാൻ അതും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അത് എത്രയാണ്? 2 ohms. സോ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി 2 ohms. ഇത് രണ്ടും സീരീസിലാണ്. അപ്പം എന്ത് വന്നു? ആൻഡ് ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്ങോട്ട്? ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിലേക്ക്. അതിൻ്റെ ഇ എം എഫ് 4 വോൾട്ടും ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് 2/3 ohmsമാണ്. ഇനി ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഫെമിലിയർ സർക്യൂട്ട്. ദ 2 ohms, രണ്ടും കൂടിയ 2 ohms, ഇത് 2 ohms. All these 3 2 ohms are parallel among each other. Effective resistance will be 2/3. Now,
എൻ്റെ ഡയഗ്രാം അങ്ങ് ചുരുങ്ങി ഏറ്റവും കൺവീനിയൻറ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയല്ലോ. നോക്കിയേ, ഇതിപ്പോൾ എത്രയായി? 2/3 ഓംസായി. ഇത് 4 വോൾട്ടും 2/3 ഓംസുമായി. യെസ്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. The source of EMF is connected to an external resistor which is equal to internal resistance. External resistance 2/3 ആണ്, internal 2/3 ആണ്. And this is a condition for maximum power transfer. Maximum power transfer theorem. For maximum power transfer theorem, condition is that external resistor must be equal to the internal resistor. But external 2/3, internal 2/3. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ power dissipated in the external circuit is E squared by what? 4 small r. Simple thing. E squared by 4 small r. E squared is how much? 4 into 4. 4 into എത്രയാണ്? ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് 2/3. 3 മുകളിലോട്ട് പോയി. പൊക്കോട്ടെ, വിരോധമില്ല. 4ഉം 4ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ഇത് 2 into 3, 6 watts will be the answer. 6 watts. Okay? 6 watts will be the answer. Okay? Yes, come on. So, one thing, students, you can get an idea that when you work out what the external resistor is equal to 2/3 ohms, ഇന്റേണലിൽ തന്നിരിക്കുന്നു 2/3 ohms. അപ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ചെറിയൊരു ഹിൻഡ് കിട്ടി. യെസ്, നമ്മൾ പോകുന്ന റൈറ്റ് ട്രാക്കിലാണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു പുട്ട് അപ്പ് എ വെരി ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. യെസ്, ഇതും നമ്മുടെ ബുക്കിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ. സ്പ്രിംഗ് കോമ്പിനേഷൻ. എല്ലാ സ്പ്രിങ്ങും ഐഡന്റിക്കലാണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന 2 കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട്. സ്പ്രിങ്സ് പാരലലി കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് വിൽ ബി K1 + K2. സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ K1 K2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ K1 + K2 ആണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കാം. ഫ്രം ഹിയർ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട്. ഇത് രണ്ടും പാരലലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാത്രം എഫക്റ്റീവ് സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് 2K എന്നായി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് മാറ്റി വരച്ചു. ഇത് ഈ സ്പ്രിങ്, ഇത് K, ഇത് മാത്രം 2K ആയി. പിന്നെ ഒരു K ആയിട്ട് എന്തുണ്ട്? സീരീസിലുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്കിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ 2 സ്പ്രിങ്ങും സീരീസിലാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ഫോർമുലകളുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കണം. അതൊന്നും മേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയമല്ല, അല്ലേ? 2 springs are connected in series. Effective spring constant will be K1 K2 divided by K1 plus K2. That is coming to be how much? 2/3K. അപ്പോൾ വീണ്ടും എനിക്കൊരു ഡയഗ്രാമിന് വരയ്ക്കാം. ഒന്നുകൂടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലേ? ഒരെണ്ണം K, മറ്റത് 2/3K. 2/3Kയും Kയും പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. ഇനി ഇത് ഏറ്റവും കൺവീനിയൻറ്റ് രൂപത്തിലുള്ള എന്തായി? ഒരു പാരലൽ കോമ്പിനേഷനായി. ഇതിൻ്റെ K ഇഫക്റ്റീവ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? രണ്ടും പാരലൽ അല്ലേ? K1 + K2, K + 2/3K, that comes to be 5/3K എന്ന് കിട്ടി. 5/3K. ഓക്കെ, ഇനി പറയൂ, നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? നമ്മുടെ ടൈം പീരീഡ്, അല്ലേ? ടൈം പീരീഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത്രയും ഫെമിലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ എഴുതാതിരുന്നത്. അത്രയും ഫെമിലിയർ ആണ്, അത്രയും നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? 2π × √m/K ഇഫക്റ്റീവ്. അതായത് എന്ത് വരും? 2π × √m തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. K ഇഫക്റ്റീവ് എത്ര വന്നിരിക്കുന്നത്? 5/3K. ആ 5K താഴെ നിൽക്കട്ടെ, 3 മുകളിലോട്ട് പോകും. വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 2π × √3/5mK, അല്ലേ? അപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ. യെസ്, കമോൺ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകും. ഇനി an object is placed at 100 cm in front of a convex spherical refractive surface having
എന്താണ് radius of curvature 200 centimeter and refractive index of the refractive surface is 1.5. Find the distance of the image. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്സാക്ട്ലി NCERT-ക്കകത്തുള്ള ഒരു റിഫ്രാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു സിംഗിൾ സർഫസ്. റിഫ്രാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു സിംഗിൾ സർഫസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെയായാലും വിരോധമില്ല. ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് 1 മീറ്ററിനാക്കി കൂടെ. അതല്ല എളുപ്പം. റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ വരുന്നത് 200 സെൻറ്റിമീറ്റർ മീൻസ് 2 മീറ്റർ. ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു എ സിംഗിൾ സർഫസിന് നമുക്കൊരു റെഡിമെയ്ഡ് ഫോർമുലയുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ആദ്യം റിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് സിംഗിൾ സർഫസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ലെൻസിലോട്ട് ചേക്കേറുന്നത്. വി റിമെമ്പർ ദാറ്റ് വേ വി പ്രൊസീഡ്. അവിടെ ഇതാണ് ഫോർമുല. റിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് സിംഗിൾ സർഫസ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ എഴുതാൻ മറന്നുപോയി. നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഇതാണ് റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് സർഫസ്. ഇതിൻ്റെ മുൻപിലുള്ളത് എയർ ആണ്. ഞാൻ അതിനെ N1 എന്ന് വിളിക്കും. നമുക്കറിയാം N1ൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഇത് മുഴുവനും എന്താണ്? ഈ കോൺവെക്സ് സർഫസിന് പുറകിൽ മുഴുവനും N2 മീഡിയാണ്. അത് 1.5 ആണ്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് N1 മീഡിയം. ഇമേജ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. സപ്പോസ് ടു ബി ഫോം ഓൺ വാട്ട്? N2 മീഡിയം. ഫോർമുല ഇതാണ്. N2 by V. V means image distance. U means object distance. Minus N1 by V is equal to N2 minus N1 divided by R. നമ്മൾ N1 എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 1, N2 എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 1.5. R റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ. നോക്കിയേ, ഇതാണ് സർഫസ്. സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ വരുന്നത് ആ സർഫസിന്റെ പുറകിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്ലസ് ആണ്. പക്ഷെ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് -1 ആണ്. ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് ഉപയോഗിക്കണം. We have to use sign convention. Now tell me N2 1.5 by V minus 1 by 1 because the -1 ആണ്. Minus of -1 by -1. Minus of 1 will become plus. N2 minus N1 1.5 minus 1 divided by plus 2. ഇപ്പം എന്ത് വന്നു? 1.5 by V. ഇത് മൈനസ് ഓ മൈനസ് പ്ലസ് ആയി അപ്പുറത്തോട്ടേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ. ഇതെന്ത് വരും? 0.5 by 2, correct? -1. 0.5 by 2 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണത്? 1 by 4 ആണ്. 1 by 4. Isn't it? 0.5 means 1 by 2. 1 by 4 minus 1. 1 by 4 minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് -3 by 4 ആണ്. Therefore, what about your V? ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നു. Vയുടെ വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് പോകട്ടെ. എന്ത് വരും? 1.5 into 4. 4 മുകളിലേക്ക് വരുന്നു. താഴെ ആര് വരുന്നു? -0.3 വരുന്നു. Isn't it? So this is coming to be എത്രയാണ്? -2 meter എന്ന് വരും. So this is how much? 3. This is not 0.3. This is 3 only. This is 3. So this is 1.5 by -3 and this is coming to be -2 meter. ഇനി സെന്റിമീറ്റർ വേണമെങ്കിൽ എത്രയാണ്? -200 സെന്റിമീറ്റർ. റിമെമ്പർ സ്റ്റുഡൻസ്, മൈനസ് സൈൻ്റെ എന്താണ് റിലവൻസ്? മൈനസ് ആയിട്ട് റിലവൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമേജ് ഈസ് ആൾസോ ഫോം. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് സൈൻ എടുത്തു? മൈനസ് എടുത്തു. എൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു? ഒബ്ജക്റ്റ് വാസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് സർഫസ്. നമുക്ക് കിട്ടി ഇമേജും എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? മൈനസ് സൈനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇമേജും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഫോർമുല we have to be very much useful and even they have included, I think നിങ്ങളുടെ NCERT ബുക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ കാണാം ഒരു വർക്ക് ഡോട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് തന്നെയാണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഡാറ്റ പോലും മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ. നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയുള്ളൂ. ഐ തിങ്ക് സോ.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ ഒരു ഇൻക്ലൈൻ സർഫസ് ആണ്, ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ആണ്, റഫ് ആണ്. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് എത്രയാണ്? 0.1 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്. എനിക്ക് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദ മിനിമം ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു ജസ്റ്റ് പ്രിവെന്റ് ഫ്രം സ്ലൈഡിങ് ഡൗൺ. സ്ലൈഡിങ് ഡൗൺ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ബ്ലോക്കിന്റെ ടെൻഡൻസി താഴോട്ട് പോകാനാണ്. ബ്ലോക്കിന്റെ ആൻഡ് ഹു ഈസ് പുള്ളിങ് ഇറ്റ് ഡൗൺ? ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് പുൾ ഡൗൺ ബൈ mg sin theta. പുൾ ഡൗൺ ബൈ mg sin theta. കറക്റ്റ്. ഇനി ടെൻഡൻസി താഴോട്ട് പോകുന്നതായതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഫ്രിക്ഷൻ സെൽഫ് അത് മുകളിലേക്ക് വരും. ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ മുകളിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതും കഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇത്. എഫ് മിനിമം ആണ്. കാരണം നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ആര് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഫ്രിക്ഷൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ബോഡി ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു സ്ലൈഡ് ഡൗൺ. താഴോട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ ടു പ്രിവെന്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം സ്ലൈഡിങ് ഡൗൺ, ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി ആക്ടിങ് അപ്വേർഡ്സ്. അത് ഓർക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി കുറഞ്ഞു. കുറെ ഡ്യൂട്ടി ആര് ചെയ്യുന്നു? ഫ്രിക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ്? എഫ് മിനിമം പ്ലസ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ mg sin തീറ്റനെ ബാലൻസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്കതിനെ ജസ്റ്റ് പ്രിവെന്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം സ്ലൈഡിങ് ഡൗൺ. അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് മിനിമം കിട്ടി. എഫ് മിനിമം കിട്ടി. എന്താണ്? ആ mg sin തീറ്റ അതിനെ താഴോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു, മൈനസ് ഫ്രിക്ഷൻ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഇനി സിറ്റുവേഷൻ മാറി. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? the minimum force required just push it up. നമ്മൾ ഇതിനെ പുഷപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ what will be happening? നമ്മൾ പുഷപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ we will change the situation. ഫ്രിക്ഷൻ പുറകോട്ടാവും. നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വലിക്കാൻ നോക്കാം. ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഗോ അപ്പ്, ഫ്രിക്ഷൻ സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ പുറകോട്ടായി. ഉണ്ടോ? അതാണ് ഫ്രിക്ഷന്റെ നേച്ചർ. Friction will be developed only if it is required and according to the requirement. ഇപ്പോൾ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ്? ഫ്രിക്ഷന്റെ പ്രിവെന്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം സ്ലൈഡിങ് ഡൗൺ. അപ്പോൾ അത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? താഴോട്ടായിരിക്കും. നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു? ഇപ്പന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ? ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഗോ അപ്പ്, ഗോയിങ് അപ്പിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ പുറകോട്ടായി. നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു? പ്രിവെന്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം സ്ലൈഡിങ് ഡൗൺ. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ മുകളിലേക്കായി. ഇപ്പോൾ നോക്കി നിങ്ങൾ, നമ്മുടെ പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് പുഷ്, എഫ് പുഷ് മാത്രമേ മുകളിലേക്കുള്ളൂ. mg sin തീറ്റയും ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാ? രണ്ടും താഴോട്ടാ. അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എഫ് പുഷ്. അതാണ് കൂടുതൽ തീർച്ചയായിട്ടും. എന്താണ്? mg sin തീറ്റ പ്ലസ് എഫ്. എനിക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി. എനിക്ക് വേണ്ടത് ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഫോഴ്സസ്. എനിക്ക് വേണ്ടത് എഫ് പുഷ് മൈനസ് എഫ് മിനിമം. എഫ് പുഷ് മൈനസ് എഫ് മിനിമം. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാണാം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇക്വേഷൻ 2 മൈനസ് ഇക്വേഷൻ 1 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആര് ഈസി ആയിട്ട് പോയിക്കോളും? mg sin തീറ്റ. ബാക്കി ആരുണ്ട്? എഫ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എഫ് എത്രയാണ്? 2f. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പുഷിംഗ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് മിനിമം ഫോഴ്സ് പ്രിവെന്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം സ്ലൈഡിംഗ് ഡൗൺ വിൽ ബി 2f. 2 ഇൻറ്റു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഫോർമുല എന്താ? മ്യൂ mg cos തീറ്റ. തീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് 37 ഡിഗ്രിന്ന്. മാസ് നമ്മൾ തന്നിട്ടില്ല. മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി, നോ പ്രോബ്ലം. 2 ഇൻറ്റു മ്യൂയുടെ വാല്യൂ 0.1. നമ്മൾ മാസ് അവിടെ കിടക്കട്ടെ. എം ഇൻറ്റു ജി 10 എടുത്തോ. കോട്സ് 37 എന്ന് പറയുന്ന ആള് 4/5 ആണ്. കോസ് 37 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4/5 ആണ്. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംഗിൾ ആയിട്ട് തന്നെ കൂട്ടണം. ഈ 5 അങ്ങ് പോയി അല്ലേ? ബാക്കി 2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 4 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 0.1. അപ്പോൾ എന്തായത്? 4 ഇൻറ്റു 4 എത്രയാ? 16. 16 ഇൻറ്റു 0.1 1.6. സോ 1.6 m ആണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല അല്ലേ? 2 ഇൻറ്റു 2 ഇവിടെ 2 വരും. 5 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 2 4, 4 ഇൻറ്റു 4 16, 16 ഇൻറ്റു 0.1 1.6 ഇൻറ്റു m. ഇനി എം തന്നിരിക്കുകയാണ് 5 കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ്?
1.6 into 5, 8 എന്ന് കിട്ടും. എമ്മിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, വേണ്ട, നമുക്ക് ഇനി ഇത്രയല്ലേ വേണ്ടോ, എം കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ആൻസറായി. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ഒരു ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം സ്ലൈഡിങ് ഡൗൺ ഫോർ ഫ്രിക്ഷൻ മുകളിലേക്ക്, സെക്കൻഡ് കേസിലെ വി ആർ ട്രൈങ് ടു പുൾ ഇറ്റ് അപ്പ്, അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ താഴോട്ടായി, ഫ്രിക്ഷൻ കാലു മാറി, ഫ്രിക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതി, നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് വേയിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ്, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എം ജി സൈൻ തീറ്റ പൊക്കോളും. യെസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പൊസസ് എനർജി, തീർച്ചയായിട്ടും. ദിസ് ഈസ് ദ മോഡ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ്. നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഹാഫ് എപ്സിലോൺ 0 ERMS സ്ക്വയർഡ്, എനർജി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഹാഫ് BRMS സ്ക്വയർഡ് ബൈ μ0 ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ഈസ് കറക്റ്റ്. ആൻഡ് വെൻ വേവ്സ് സ്ട്രൈക്ക് ദ സർഫസ് ദേ അപ്ലൈ പ്രഷർ ഓൺ ഇറ്റ്. ആ പ്രഷറിൻ്റെ പേരെന്താ? പ്രഷറിൻ്റെ പേരാണ് റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ. റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ. നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാതെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ 2I/c ഇഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ്. അല്ല റേഡിയേഷൻസ് അബ്സോർബ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി I/c. അർത്ഥം എന്താ? രണ്ടും ആയാലും ദർ ഈസ് എ റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2ഉം കറക്റ്റാണ്, 1ഉം കറക്റ്റാണ്. യെസ്, അടുത്തത് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ എയർ ഇസ് F if they are immersed in a medium of K is equal to 5. What will be the new separation in order to keep the same force? Electrostatics question ആണ്. ഓക്കെ, ലിസൺ. ആദ്യം എയറിലാണ്. നമുക്കറിയാം എയറിലുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ ഫോർമുല 1/4πε0. രണ്ടും ഐഡന്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ Q²/R². ഓക്കെ, നൗ സെയിം ഫോഴ്സ് വേണം രണ്ട് കേസിലും. നൗ സിറ്റുവേഷൻ ചേഞ്ച്. ഇപ്പം അത് മീഡിയത്തിലാണ്. മീഡിയത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 1/4πε0 ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് K ഇൻറ്റു പുതിയ ഡിസ്റ്റൻസ്. പഴയ ഡിസ്റ്റൻസ് പറ്റില്ലല്ലോ, കാരണം എന്താ? ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് വരുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് കുറയും. അപ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ ഫോഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് R' എന്ന് എഴുതി. ഇപ്പം നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ, പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി. ഇത് എയറിലെ ഫോഴ്സ്, ഇത് മീഡിയത്തിലെ ഫോഴ്സ്. എയറിലെ ഫോഴ്സും മീഡിയത്തിലെ ഫോഴ്സും എങ്ങനെ വരണം? ഈക്വൽ ആവണം. നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല, നോക്കിയേ, അതേ പോണു 1/4πε0. ഇവിടെ Q² ഉണ്ട്, സോറി Q² എഴുതിയില്ല, Q² ഉണ്ട്. Q² പോയി. ഈ ബാക്കി ആരൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കിയേ. ഇവിടെ ഒരു R² ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു K ഇൻറ്റു R' ഉണ്ട്. അപ്പോൾ R' എന്ന് പറയുന്ന ആള് R²/K ആണ്. R' എന്ന് പറയുന്ന ആള് R/√K ആണ്. യെസ്, അതായത് എയറിലുള്ള അത്രയും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെക്കണം? മീഡിയത്തിൽ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം, R/√K. യെസ്, റിസൾട്ടന്റ് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് അല്ലേ? ഇതൊരു നമ്മുടെ വെക്ടറിലെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ റെഡിമെയ്ഡ് ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? റിസൾട്ടന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, റിസൾട്ടന്റ് സ്ക്വയർ എടുത്തോ, F² + F² + 2F² cos θ അല്ലേ? റിസൾട്ടന്റ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു A² + B² + 2AB cos θ. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയാണ് ലോ ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ F² ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കാം. എന്ത് കിട്ടി? 1 + 2 cos θ എന്ന് കിട്ടി. യെസ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് cos 2θ is equal to cos² - sin² θ അല്ലെങ്കിൽ 2 cos² θ plus 1. 2 cos² θ. സോറി, ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെയും 2F², അവിടെയും 2F² ഉണ്ട് അല്ലേ? 2F1 F2 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തു വരുന്നത്
2f square ആണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. 1 plus cos theta. ഇതാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. 2f square into 1 plus cos theta ആണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന റിസൾട്ടാണ് cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. അല്ലെങ്കിൽ 2 cos square theta എന്ന് പറയുന്ന ആള് 1 plus cos 2 theta. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം തീറ്റ ബൈ 2 എടുത്താൽ 2 cos square theta by 2 is equal to 1 plus cos theta. Then the same thing. 2 theta മാറി തീറ്റ ആയപ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റ ബൈ 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 1 by cos theta പകരം നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾറെഡി പുറത്തൊരു 2f സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ഒരു 2 cos സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ 2 വരും. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത്? 4f സ്ക്വയർ cos സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ 2. എല്ലതും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ത് വന്നു? 2f cos ഓഫ് തീറ്റ ബൈ 2. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേഷൻ ഇല്ലാതെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. 2 vectors of each are acting at an angle theta. The resultant will be 2f cos of theta by 2. Difference will be 2f sin of theta by 2. Yes. Now, length of a pendulum is 20 centimeter and error in its measurement is 2 millimeter. If it completes 50 oscillations in 40 seconds, the time measured was percentage error in the calculation of G. That's the question. Question എഴുതിയിട്ടില്ല. Yes, എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Percentage error എടുത്തു. Tell me, നമുക്കറിയാം t square is equal to 4 pi square L by G ആണ്. G is equal to 4 pi square L by t square ആണ്. K, Davies P, PK, Davies or 1 up. Delta G by G is equal to what? We are getting delta L by L plus 2 into delta T by T. 2 into delta T by T. ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി ബൈ ജി ഇൻറ്റു 100 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു 100 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഡി ബൈ ടി ഇൻറ്റു 100. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ. അതായത് നമ്മളിവിടെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡാണ്. പക്ഷേ the error we made of 1 second, this 1 second error happened not in measuring one time period, that is happening in measuring 40 seconds. So നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് this delta t happened in not in one period but in 40 seconds. കാരണം when you measured 40 seconds, you made an error of how many? 1 second. Now tell me what is the percentage error? ലെങ്ത്തിൽ എത്ര എറർ വരുന്നുണ്ട്? 2 millimeter. ഇത് സെന്റിമീറ്ററിലാണ്. സോ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ 0.2 millimeter. 0.2 divided by 20 into 100 plus 2 into delta t is 1 second out of 40 into 100. First term വരുന്നത് 1, second term വരുന്നത് 5. So 1 plus 5, this is coming to be 6%. Okay. So only, and this is also a worked out problem in NCERT. Remember, in many occasions I have seen the same problem. Error happening in not measuring one time period, error measuring in 40 seconds. That's why I taken delta t by t is taken as 1 by 40. Okay, answer is 6%. That's all about students. Okay, bye.
യെസ് ചിൽഡ്രൻ, നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് 2 ഇന്നത്തെ ഷിഫ്റ്റ് 2-ലെ കെമിസ്ട്രി ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. ലീസ്റ്റ് അയോണിക് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ലീസ്റ്റ് അയോണിക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഉത്തരം പറയാം. കാരണം ഇത് ഗ്രൂപ്പ് 2 ഹാലൈഡ് ആണ്, ഇത് ഗ്രൂപ്പ് 1 ആണ്, ഇത് ഗ്രൂപ്പ് 2 ഹാലൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് 2 ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ, ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഹാലൈഡ്, ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ ഹാലൈഡ്. അതല്ലാത്ത ഒരെണ്ണം വരുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് സിൽവർ ഹാലൈഡ്. സിൽവർ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ ഹാലൈഡ് വിൽ ബി ലീസ്റ്റ് അയോണിക് ഓർ മോസ്റ്റ് കോവാലന്റ്. സ്യൂഡോ നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷനും എല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അയോണിക്കാണ്, മോസ്റ്റ് അയോണിക്കിൽ വരുന്നതാണ്. ഗ്രൂപ്പ് 1 ഗ്രൂപ്പ് 2 ഹാലൈഡ്സ് മോസ്റ്റ് അയോണിക്കിൽ വരുന്നതാണ്, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ലീസ്റ്റ് അയോണിക് ഏതായിരിക്കും? സിൽവർ ഹാലൈഡ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? യെസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. പാരാമാഗ്നറ്റിക് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദീസ് 2 കോമ്പൗണ്ട്സ്, അതാണ് ചോദ്യം. ആ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. എന്തായാലും എസൻസ് ഇതാണ്. ഇതിന്റെ പാരാ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് വിഷയം, റൈറ്റ്? നോക്കൂ, നിക്കൽ ടെട്രാ കാർബണൈൽ, നിക്കൽ 0 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി D8S2 കോൺഫിഗറേഷൻ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഓർത്തു വെക്കുന്നതായിരിക്കണം. This is D8 configuration and this is S2 configurations. Being a strong ligand, ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പെയർഡ് ആവും and it will undergo S free ആവും. It is going sp3 hybridization, right? sp3 hybridization. ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഇങ്ങോട്ട് പെയർഡ് ആവും and it is diamagnetic system. വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയാമാഗ്നറ്റിക് സിസ്റ്റം ആണ് NiCO 4 times എന്ന് പറയുന്നത്, അറിയാലോ, റൈറ്റ്? വാട്ട് അബൌട്ട് NiCl4? NiCl4 എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കൽ 2+ ആണ് അല്ലെ? നിക്കൽ 2+ എന്ന് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? D8 ആണ് വരിക, പക്ഷെ ക്ലോറിൻ ഒരു വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഇതുപോലൊരു പെയറിങ്ങിന് സാധ്യതയില്ല. D8 സിസ്റ്റം എങ്ങനെ വരിക? ദിസ് ഈസ് D8 സിസ്റ്റം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് പറയാം, പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ അഗെയിൻ sp3 hybridization and this electron will remain as such and it is paramagnetic in nature. So this is paramagnetic and this is diamagnetic. The well discussed examples in the NCERT. പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. മോണോക്ലോറിനേഷൻ, നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്. മോണോക്ലോറിനേഷൻ ഈ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പോലും ചെയ്യിച്ച ചോദ്യമാണ്, റൈറ്റ്? പഴയ ഒരു IIT ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണ്. മോണോക്ലോറിനേഷൻ ഓഫ് this compound, monochlorination of isopentane. You get a M and that upon fractional distillation you get N. പഴയ ഒരു IIT ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മോണോക്ലോറിനേഷൻ നടത്തിയാൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് എത്ര കിട്ടും എന്നാണ് ചോദ്യം. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്നാണോ അതോ ടോട്ടൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്നാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസറിൽ ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. നോക്കുക, സ്ട്രക്ചറൽ എൻറ്റിറ്റീസ് എത്ര വരും നോക്കാം നമുക്ക്. ക്ലോറിൻ ഇവിടെ വരുന്നതും സെയിം ആണ്. സോ യു ഗെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്പർ 1. ക്ലോറിൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്പർ 2, റൈറ്റ്? ക്ലോറിൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്പർ 3. ക്ലോറിൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്പർ 4. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ് 4 എണ്ണം. ക്ലോറിൻ ഇവിടെയും വരുന്നത് സെയിം ആണ്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം, ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ് ആണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ 4ൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. അതല്ല സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ ക്ലോറിൻ വരുമ്പോൾ ഇത് കൈറാൽ സെന്റർ ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തുണ്ട്? ഡെക്സ്ട്രോയും ലീവോയും കാണും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുപോലെ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ക്ലോറിൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് കൈറാൾ സെന്റർ ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തുണ്ട്? ഡെക്സ്ട്രോയും ലീവോയും ഉണ്ട്. ഇത് ഒന്നാമത്തേത്, 2, 3, 4. ഇതില് 1ലും 3ലും വരുമ്പോ കൈറാലിറ്റി ഉണ്ടാവും, ഡെക്സ്ട്രോയും ലീവോയും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് എത്രയായി? 6 എന്നായി. അപ്പൊ ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഒന്നുകിൽ 6
അല്ലെങ്കിൽ 4 എന്ന ഉത്തരത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യണം. കിട്ടോ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. വൈറ്റമിൻ എ, B6, C, K, B1, B12, D. ഇതിൽ ദാറ്റ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ബോഡി എന്നാണ് ചോദ്യം. സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ബോഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ഇൻഡയറക്ട്ലി എന്താ? ഫാറ്റ് സോല്യൂബിൾ ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഫാറ്റ് സോല്യൂബിൾ നമുക്കറിയാലോ, ബി ആൻഡ് സി ആണ് അല്ലെ. ADEK ഫാറ്റ് സോല്യൂബിൾ ആണ്. ADEK ഫാറ്റ് സോല്യൂബിൾ ആണ്. വൈൽ ബിയും സിയും വാട്ടർ സോല്യൂബിൾ ആണ്. ഇവര് ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യത്തില്ല, റെഗുലർ ഡയറ്റിൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ADEK ഇത് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ബോഡിയാണ്. പിന്നെ ഇത് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ബോഡിയാണ്. ഇത് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ബോഡിയാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം BNC ആണ്. പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അതിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സിനെ ബി വൈറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ B12 എക്സെപ്റ്റ് B12 സൈനോകോബാളമിൻ, B12നെ കുറിച്ച് ഒരു എക്സംഷൻ NCERT-യിലുണ്ട്. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളത് വ്യക്തമായിട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. അപ്പൊ എത്രണ്ണമായി? 1, 2, 3 എക്സംഷൻ, 4 എന്ന ഉത്തരത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യണം. കേട്ടോ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. 5 mole ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ഐസോതെർമലി ആൻഡ് റിവേഴ്സിബിളി 10 to 100 liter at 300 Kelvin. വർക്ക് ഡൺ കിലോ ജൂൾ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇറ്റ് ഈസ് -2.303 into nRT log V2/V1. അറിയാലോ. So it is -2.303. എത്രയടാ? 5 moles. R എത്രയാണ്? 8.314 into ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാ? 300 into log 100/10. log 100/10. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ log 10 ആയി. log 10 1 എന്ന് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ 2, 5, 10 എന്ന് കിട്ടും. 80 എന്ന് കിട്ടും. ഒരു എത്ര വരും? 24, 25, ഒരു 25,000 സംതിങ്ങിലേക്ക് വരും. ശരിയല്ലേ? 25, 26 ആ റേഞ്ചിലേക്ക് വരും. കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഒരു 26, 27 തോന്നുന്നു എനിക്ക്. 2, 10, 80, 24 ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു 26ഓ 27ഓ റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തും. ആ റേഞ്ചിലേക്ക് ആൻസർ എത്തും. കൃത്യമായിട്ട് അതൊന്ന് ട്രേസ് ചെയ്യണം. കിട്ടോ? അത് കിലോ ജൂളിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ജൂളിലാണെങ്കിൽ അത്രയും 1000. ഓക്കെ അല്ലേ? ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഒന്നും പറയാനില്ല. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എക്സ്, അതിന്റെ മോളാർ മാസ് 108 ആണ്. അതിനെ അസൈലേഷൻ ചെയ്തു. അസൈലേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് Y കിട്ടി. അതിന്റെ മോളാർ മാസ് 192 ആണ്. എങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് OH ഗ്രൂപ്പ്സ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇതിലുള്ള OH ഗ്രൂപ്പ്സ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം. മക്കളെ നോക്കൂ, OH ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു OH ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അസൈലേഷൻ നടത്തിയാൽ എന്ത് കിട്ടും? CH3 CO twice O ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ROCOCH3. ഈ ഗ്രൂപ്പാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് കോൾഡ് അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. അല്ലെ? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് കോൾഡ് അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. അസൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാസ് എത്ര വരൂടാ? 12, 24, 43 വരും. അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോ അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും മാസ് 43 വെച്ച് കൂടും. ഈ മാസ് ഓരോ അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും എത്ര വെച്ച് കൂടും? 43 വെച്ച് കൂടും. അപ്പൊ എത്ര 43 വെച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്? ഏകദേശം നോക്കി അറിയാലോ, 2 എണ്ണം വെച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? സോ x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. എത്ര OH ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ അത്രയും ടൈംസ് 43 ആഡ് ചെയ്ത് വരും. ബിക്കോസ് അസൈലേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് 43+. കാരണം അസൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാസ് കൂടി വരും. ദാറ്റ് ഇൻ ഫാക്ട് ഈസ് എ വാട്ട് യു കോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് OH ഗ്രൂപ്പ്സ്. അറിയാവുന്നതാണ്, ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്തത്, S8 ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഇൻ ആൽക്കലി മീഡിയം ഗിവിംഗ് ദിസ്. ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ? ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ? ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ? S8 ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഇൻ ആൽക്കലി മീഡിയം ഗിവിംഗ് തയോസൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സൾഫൈഡ്. ഇതൊരു ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അടുത്തത്, ClO4- ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഇൻ ആൽക്കലി മീഡിയം. ഇത് തെറ്റാണ്. എങ്ങനെയാണോ ക്ലോറിൻ +7 ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ചെയ്യാം? Any element in the maximum oxidation state can only act as oxidizing agent.
അപ്പോൾ ഒരു എലിമെന്റ് മാക്സിമത്തിലാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് തിരിച്ചു വരാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് എലിമെന്റ് ഇൻ ദ മിനിമം സ്റ്റേറ്റ് ഓൺലി ആക്ട് ആസ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോ ഈ ട്രീ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. T-half of a first order reaction is 36 hours. എങ്കിൽ ടൈം ഫോർ 90% എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം. ടൈം ഫോർ 90% എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ടൈം ഫോർ 90% is equal to 2.303 by k log 100 by 10. ശരിയല്ലേ? ലോഗ് 100 by 10 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി? ലോഗ് 10 ആയി 1 ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.303 by k. k എത്ര മക്കളെ? k is 2.303 into 0.3 divided by t-half ആണ്. ആ ഡിവൈഡഡ് ബൈ t-half എത്ര? t-half 36. അത് മുകളിലേക്ക് പോകും. ശരിയല്ലേ? ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി. 36 by 0.3 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 360 by 3 എത്രയുടെ വരിക? 1 2 120 മിനിറ്റ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടണം. റൈറ്റ്? അതും അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഷോർട്ട് കട്ട്? T 90% is equal to 10 by 3 T-half. ഇതിൽ നേരിട്ട് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി, പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ T 99.9% 10 times T-half പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. T 90% 10 by 3 T-half പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നേരിട്ട് അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും മതി, അല്ലെങ്കിലോ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടും. 120 എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം. റേറ്റ് ഓഫ് ESR, ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ റേറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. ഏതാ മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ്? ഏതാ മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ്? 3 അല്ലേ മക്കളെ? 3 അല്ല മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ്. കാരണം എന്താ? ദിസ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്. പിന്നെ അടുത്തതാരാ? അടുത്തത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഡീആക്ടിവേറ്റഡ് ആണ്. അടുത്തത് 1 ആയിരിക്കും. സോ 1. അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഡീആക്ടിവേറ്റഡ് ആണ്. അതിൽ ഇയാള് ഹൈലി ഡീആക്ടിവേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥാനം ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഡീആക്ടിവേറ്റഡ് ഈസ് 2. ദിസ് വിൽ ബി ദ ഓർഡർ ഓഫ് റേറ്റ് ഫോർ ഇലക്ട്രോഫിലിക് ആരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? റൈറ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് 2,3 ഡൈബ്രോമോ 1 ഫിനൈൽ ബ്യൂട്ടൈൻ. ബ്യൂട്ടൈൻ 1 ഫിനൈൽ 2,3 ഡൈബ്രോമോ 2 bromo 3 bromo 2,3 dibromo. So it is CH3 CH phenyl. ശരിയായില്ലേ? നോക്കൂ. അപ്പൊ 1 ഫിനൈൽ ആയി 1 2 3 ഡൈബ്രോമോ 1 ഫിനൈൽ ബ്യൂട്ടൈൻ. അപ്പൊ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യണം. സിമ്പിൾ 1. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. എന്താ റിയാക്ഷൻ? ബെൻസീനും ബെൻസോയിൽ ക്ലോറൈഡും AlCl3 FC റിയാക്ഷൻ, ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈലേഷൻ. ഇതിങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. Cl- ഇയാൾ കൊണ്ടുപോയി ഇതൊരു കാർബോ കാറ്റയോൺ ആയി. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റാക്ഡ് ബൈ ദ ബെൻസീൻ റിംഗ് ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ദ FC പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും അല്ലെ? FC പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. എങ്ങനെയുണ്ടാവും? ദിസ് വിൽ ബി ദ പ്രോഡക്റ്റ്. Select the choice the way it is given. Select the choice the way it is given. Friedel-Crafts acylation product. Right? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. For potassium, correct set of quantum number of last electron. പൊട്ടാഷ്യത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെയാ? ലിഥിയത്തിലെ 2s1, സോഡിയം 3s1, പൊട്ടാഷ്യം 4s1 അല്ലെ? പൊട്ടാഷ്യത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4s1 ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ വരിക? n = 4 വരണം, l = 0 വരണം, പിന്നെ m = 0 വരണം, പിന്നെ s = either +½ വരാം അല്ലെങ്കിൽ -½ വരാം. ശരിയല്ലേ? റൈറ്റ്. അടുത്തത് ബെൻസീൻ COHCl AlCl3 ബെൻസാൾഡിഹൈഡ്. നെയിം ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഇത് ചോദിക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഗെറ്റർമാൻ കോച്ച് റിയാക്ഷൻ. Getterman-Koch reaction. Getterman-Koch reaction. Right? Named reaction. ആ നെയിം ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത പേരുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവാം. ചോയ്സ് കൃത്യമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. വൺ ഓഫ് ദ പോപ്പുലർ നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻ വി ലേൺ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം.
MnO4 മൈനസ് ഓക്സലേറ്റ് H പ്ലസ് Mn2 പ്ലസ് CO2 H2O. ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ് ചോദ്യം. കൃത്യമായിട്ട് ചോദ്യം എന്താണ് എന്നറിയില്ല. കൃത്യമായിട്ട് ചോദ്യം എന്തായാലും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫുൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കാം. നോക്കൂ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം. ഇത് +7 നിന്ന് +2 ദാറ്റ് ഈസ് റിഡക്ഷൻ n ഫാക്ടർ 5 അല്ലേ. ഇവിടെ +3 നിന്ന് +4 അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ n ഫാക്ടർ എത്രയാ 2. ഒരു കാർബണ് ഒരെണ്ണം, 2 കാർബണ് 2. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും ബാലൻസിങ്. ഇവിടെ 2 വരും, ഇവിടെ 5 വരും. So it is 2MnO4 minus 5C2O4 2 minus plus H plus giving 2Mn2 plus 10CO2 plus H2O എന്ന് വരും. ശരിയല്ലേ? റൈറ്റ്. ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക? ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക. 2 മൈനസും 10 മൈനസും 12 മൈനസ്. ഇവിടെയോ 4 പ്ലസ്. അവിടെ 4 പ്ലസും ഇവിടെ 12 മൈനസും. ശരിയല്ലേ? 2ഉം 10, 12 മൈനസ്, അവിടെ 4 പ്ലസ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? 12 4 16 H പ്ലസ് കൊടുത്താൽ ശരിയാവില്ലേ മക്കളെ? 16 H പ്ലസ് കൊടുത്താൽ ശരിയാവോ? 2 മൈനസും 12 മൈനസും 16 പ്ലസും. അപ്പൊ 4 പ്ലസ്, അവിടെ 4 പ്ലസ് ശരിയായി. ഓക്കെ. നൗ ഫൈനലി വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ബാലൻസ് ചെയ്യണം. 16 ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ കൊടുക്കണം. എല്ലാം ബാലൻസ്ഡ് ആയോ നോക്കാം. ഓക്സിജൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. 8 ഓക്സിജൻ, 28 ഓക്സിജൻ. ഇവിടെ 12ഉം ശരിയല്ലേ? അല്ല, 20 28 ഓക്സിജൻ. അപ്പൊ എല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. റൈറ്റ്. അതിന്റെ കൃത്യം ചോദ്യം എന്താണ് ഉദ്ദേശം, എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയില്ല. H പ്ലസിന്റെ നമ്പർ ആണോ ചോദ്യം, അതോ എത്ര വാട്ടർ കിട്ടുന്നു എന്നാണോ ചോദ്യം, അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം. അതോ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. There is an equilibrium given, gaseous equilibrium. Equilibrium pressure തന്നിട്ടുണ്ട്, P degree of dissociation ആൽഫ തന്നിട്ടുണ്ട്. Kp എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം. നോക്കാം മക്കളെ. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് 1 മോൾ 0 0 ആൻഡ് അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ആൽഫ ഡിസോസിയേഷൻ നടന്നാൽ 1 മൈനസ് ആൽഫ 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 ബൈ 2 എന്ന് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? ആൻഡ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വിൽ ബി 1 മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ ബൈ 2. ഇറ്റ് ഈസ് 1 പ്ലസ് ആൽഫ ബൈ 2 എന്ന് വരും. വാട്ട് ഈസ് Kp? Kp is equal to partial pressure of B into partial pressure of C raised to half divided by partial pressure of A എന്നാണ്. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് B into ടോട്ടൽ പ്രഷർ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ശരിയല്ലേ? മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് C into ടോട്ടൽ പ്രഷർ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം റേസ് ടു ഹാഫ്. ശരിയല്ലേ? ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് A into ടോട്ടൽ പ്രഷർ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം. റൈറ്റ്. അപ്പോ ഈ ഒരു P അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആവും. ഇനി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് B എത്ര വരിക? ഇറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ബൈ 1 പ്ലസ് ആൽഫ ബൈ 2. ഇവിടെ എന്ത് വരും? ആൽഫ ബൈ 1 പ്ലസ് ആൽഫ ബൈ 2 അല്ലെ? സോറി, തെറ്റിയില്ലേ? ആൽഫ ബൈ 2 ബൈ 1 പ്ലസ് ആൽഫ ബൈ 2 ഇൻറ്റു P ഹോൾ റേസ് ടു ഹാഫ് എന്ന് വരും. ഇവിടെ 1 മൈനസ് ആൽഫ ബൈ 1 പ്ലസ് ആൽഫ ബൈ 2 എന്ന് വരും. ശരിയല്ലേ? നോക്കണേ. ഈ ഒരു P ക്യാൻസലായി, എക്സ് ബി ആൽഫ ബൈ 1 പ്ലസ് ആൽഫ ബൈ 2. സിയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആൽഫ ബൈ 2 ബൈ 1 പ്ലസ് ആൽഫ ബൈ 2 ഇൻറ്റു P ഹോൾ റേസ് ടു ഹാഫ്. പിന്നെ ഇവിടെ 1 മൈനസ് ആൽഫ ബൈ 1 പ്ലസ് ആൽഫ ബൈ 2. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അതിന്റെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം. നോക്കൂ, ഇത് ക്യാൻസൽ ആവും. പിന്നെ ആൽഫയും ആൽഫ റേസ് ടു ഹാഫും. അപ്പൊ എന്ത് വരും? ആൽഫ റേസ് ടു 3/2 എന്ന ഫോർമുലയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കണം. പിന്നെ P റേസ് ടു ഹാഫ് എവിടെയെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. പിന്നെ √2 അല്ലെ, √2 വരണം, അത് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെന്താ ഉണ്ടാവുക? √1 പ്ലസ് ആൽഫ ബൈ 2. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല ഏത് ചോയ്സിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. അത് ആ ചോയ്സ് കൃത്യമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഫൈൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം.
അടുത്തത് ഇൻ 15th ഗ്രൂപ്പ് ഹൈഡ്രോജൻ റെഡ്യൂസിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിക്രീസസ് ഫ്രം അമോണിയ ടു ബിസ്മത്ത്. തെറ്റല്ലേ? റെഡ്യൂസിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻക്രീസസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ്. അത് അമോണിയ നൈട്രജൻ ഫാമിലി ആയാലും ശരി, ഏതായാലും ശരി, ഫോർ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് റെഡ്യൂസിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻക്രീസസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അടുത്തത് E2O3 E2O5 എല്ലാവരും ബേസിക് ആണ്. എങ്ങനെ ശരിയാവുക? നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ബേസിക് ആണോ? ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഓക്സൈഡ് ബേസിക് ആണോ? P2O5 അസിഡിക് അല്ലേ? N2O5 അസിഡിക് അല്ലേ? അപ്പൊ അതും തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. രണ്ടും റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തത് ഇത് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നോക്കൂ, ഇവിടെ എന്താ വരിക? നിക്കല് D8 അല്ലേ വരിക? D8 ആണ് വരിക കേട്ടോ. D8 വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആണ്. D8 വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കോൺഫിഗറേഷൻ നടക്കുക? 1 2 3 4 5 6 7 8. അപ്പോ T2Gയിൽ 6 എണ്ണം, EGയിൽ 2 എണ്ണം. T2Gയിൽ 6 എണ്ണം, EGയിൽ 2 എണ്ണം. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി മാച്ച്ഡ് വിത്ത് ദിസ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് ക്രോമിയം ആണ്. ക്രോമിയം 3+. ക്രോമിയം D5S1 ആണ്. 3+ എന്ന് പറയുമ്പോൾ D3 എന്ന് വരും അല്ലേ? D3 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കാനൊന്നുമില്ല. 1 2 3. T2Gയിൽ 3 എണ്ണം, EGയിൽ 0. ഇതിലേക്ക് പോയി. അടുത്തത് വനേഡിയം 3+ ആണ്. സ്കാൻഡിയം 21, ടൈറ്റാനിയം 22, വനേഡിയം 23. D3S2 ആണ് അല്ലെ? D3S2 ആണ്. 3 ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും? D3S2 D2 എന്ന് വരും അല്ലെ? D2 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും നോക്കാനില്ല, ഇതിലേക്ക് പോകും. ഇനി മാംഗനീസ് 25 എന്ന് വെച്ചാൽ D5 ആണ്. D5 എങ്ങനെയാ നടക്കുക? 1 2 3 4 5 ഏതാടാ? ഇതിലേക്ക് പോയി. T2G3 EG2 എന്ന കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ ആദ്യത്തെ 1 2 ചെയ്താൽ തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് അറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കണം അല്ലെ? നോക്കുക. റൈറ്റ്. അടുത്തത് DCl എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. DCLനെ HCl എന്ന് കണ്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡീഷൻ എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുക? HCl നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഈ കാർബണിൽ പോകോ, Cl മൈനസ് ഇവിടെ വരും, Cl മൈനസ് ഇവിടെ വരും. മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡീഷൻ. H ഇവിടെ വരും, ഇവിടെ Hന്റെ സ്ഥാനത്ത് D ആണെന്ന് മാത്രം. സോ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോംഡ്? ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ക്ലോറിൻ വരും, ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടീറിയം വരും. ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ആ 4 ചോയ്സിലുണ്ടോ നോക്കുക, കൃത്യമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡീഷൻ HCl എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ചെയ്യുക DCl കേട്ടോ. അടുത്ത ചോദ്യം, കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് Mn2O7 ഓയിൽ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ. NCERT-യിലുണ്ട് കേട്ടോ. NCERT-യിലുള്ള വരികളാണ്, എടുത്ത് നോക്കുക. D and F block elements. V2O4 in acid medium give VO2+. NCERT-യിലുള്ളതാണ്. അതേ ഇതെല്ലാം ഒരു പാരഗ്രാഫിലെ കമന്റുകളാണ് കേട്ടോ. CRO ബേസിക് കറക്റ്റ് അല്ലേ? അടുത്തത് V2O5 does not react with acid. അത് തെറ്റല്ലേ? V2O5 is amphoteric. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യണം. ആ രണ്ടും റിയാക്ട് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റും ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഫൈൻ. സോ 1 2 3 ആണ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ArNH2 എന്ന് വെച്ചാൽ അനിലിൻ. ArNH2 എന്ന് വെച്ചാൽ അനിലിൻ. Aniline with sulfuric acid product gives Lieberman's test. Aniline with sulfuric acid, you get sulfanilic acid. Sulfanilic acid in a Lieberman test undo. Sulfanilic acid in a Lieberman test illa. This is sulfanilic acid. Idine Lieberman's test illa ketto. Idu wrong statement aane. Aduthadu aniline acylation നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ product is highly deactivated. Aniline acylation നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഡീആക്ടിവേറ്റഡ്. ഇതിന് അസൈലേഷൻ നടത്തിയാൽ എന്താ നടക്കുക? ഇവിടെ NHCOCH3 എന്നായിട്ട് മാറും. ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ്. ദിസ് ഈസ് ഹൈലി ഡീആക്ടിവേറ്റഡ്. ഹൈലി ഡീആക്ടിവേറ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദ ഹൈ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് അനിലീൻ ഈസ് സപ്രസ്ഡ് ബൈ അസൈലേഷൻ. ഹൈലി ഡീആക്ടിവേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. എന്തായാലും ഇത് തെറ്റാണ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഹൈലി ഡീആക്ടിവേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ദ ഹൈ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് NH2 ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ അസൈലേഷൻ. അതാണ് ശരി. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആസ് സച്ച് ആണെങ്കിൽ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ.
ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. കാൽക്കുലേറ്റ് മൊളാരിറ്റി ഓഫ് 1 ലിറ്റർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് 70% പ്യൂരിറ്റി. ഡെൻസിറ്റി നോക്കി മക്കളെ 1.54 gram per cc എന്ന് വെച്ചാൽ 1.54 gram in 1 milliliter. 1 ലിറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ വിഷയം. അപ്പൊ 1000 മില്ലി ലിറ്ററിൽ എത്രയായി? 1000 മില്ലി ലിറ്ററിൽ 1540 gram ആയി. 1540 gram ആയി. ഇതിന്റെ 70% എടുക്കാം. ഇതിന്റെ 70% എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? 1540 into 0.7 എത്ര കിട്ടൂടാ? ഏകദേശം ഒരു 1000 പ്ലസ് കിട്ടും. 1000 പ്ലസ് കിട്ടും. 1000 പ്ലസ് ഗ്രാംസ് എന്ന് കിട്ടും. സ്ലൈറ്റ്ലി എബവ് 1000 പ്ലസ് ഗ്രാംസ് എന്ന് കിട്ടും. കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ്. അപ്പൊ അത്രയും ഗ്രാംസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. മൊളാരിറ്റി ആണ്. മൊളാരിറ്റി ഈസ് മോൾ പെർ ലിറ്റർ. അപ്പൊ മോൾസ് കാണാം. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അല്ലേ, ബൈ 98. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1000/100 ചെയ്താൽ 10 ആയി. ബൈ 98 ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 10ന്റെ മുകളിൽ 11 മറ്റോ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. നോക്കുക, 11 ആയിരിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു. 11 കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോ അതും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ നോക്കുക, 1 ലിറ്റർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ട് 1.54 gram in 1 ml. അപ്പൊ 1000 ml എത്രയാ? 1540 തന്നിട്ടുണ്ട്. 70% പ്യൂരിറ്റി. ഇതിന്റെ 70% എടുത്തു. അപ്പൊ ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി എബവ് 1000 എന്ന് കിട്ടും. അത്രയും ഗ്രാംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ മോൾസിലേക്ക് മാറ്റണം. ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് 98. 1000/100 ആണെങ്കിൽ 10. 1000/98 ആണെങ്കിൽ ഒരു 11. റൈറ്റ്, ഫൈൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Again, aniline does not give FC reaction. NCERT ഉണ്ട്. അനിലീൻ പറഞ്ഞ അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ആ കമന്റ് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അവസാനിക്കുന്നത്. അനിലീനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കമന്റ് അവസാനിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോട് കൂടിയിട്ടാണ്. അനിലീൻ ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് ഫിനൽ ക്രാഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ. എന്താ കാരണം? ഡ്യൂ ടു സോൾട്ട് ഫോർമേഷൻ വിത്ത് ദ ലൂയിസ് ആസിഡ് AlCl3. സോ ബോത്ത് ആർ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇൻഫാക്ട് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. കാരണം രണ്ടും ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, രണ്ടും സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. കിട്ടും, NCERT ഉള്ളതാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. There is some fragrance oil which is water insoluble. Fragrance oil ആണ്, water insoluble ആണ്, but can be mixed with the water vapor phase. Method of extraction is, method of distillation, method of separation എന്താണ് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? വാട്ടറിൽ ഇമ്മിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബട്ട് സ്റ്റീം വോളട്ടൈൽ. കമന്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മിസിബിൾ വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റീം വോളട്ടൈൽ. ഏതാ മെത്തേഡ്? steam distillation. The method is steam distillation. Steam distillation. Right. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. For a diatomic molecule, bond length equal to 1 angstrom, mu is equal to 1.25 dBi. ചാർജ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം. ചാർജ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം. അറിയാലോ മക്കളെ, mu is equal to charge into distance അല്ലെ. mu is equal to charge into distance. mu എത്രയാണ്? 1.25 dBi എന്ന് വെച്ചാൽ 1.25 into 3.3 into 10⁻⁻30 കൂളോം മീറ്റർ. That is equal to Q into എത്രയാ? ലെങ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് 1 ആംസ്ട്രോം. 1 ആംസ്ട്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10⁻⁻10 മീറ്റർ. സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി. എത്രയാ? Q is equal to 1.25ഉം 3ഉം 1.25ഉം 3.3ഉം ചെയ്താൽ ഏകദേശം 4 സംതിങ് അല്ലെ, 4 point something into 10⁻⁻20 കൂളോം. അത് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്തുകൊള്ളാം. നോക്കൂ, വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. mu is equal to charge into distance. ബോണ്ട് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, mu തന്നിട്ടുണ്ട്, ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കുക. Is it clear? Fine. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. K2Cr2O7 heated with KCl sulfuric acid. Oxidation number of chromium in the product. Very popular reaction. നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കാനില്ല, പക്ഷെ വളരെ പോപ്പുലർ. പക്ഷേ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ക്രോമൈൽ ക്ലോറൈഡ് ടെസ്റ്റ്. എനി നോൺ വോളറ്റൈൽ മെറ്റൽ ക്ലോറൈഡ്. വോളറ്റൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആവാൻ പാടില്ല. വോളറ്റൈൽ അല്ലാത്ത ക്ലോറൈഡ്സ് when treated with the potassium dichromate and sulfuric acid, you get orange red vapors of
ക്രോമൈൽ ക്ലോറൈഡ്. അപ്പോ ഇതും ഇത് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ. MCl ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം, KCl ആവാം, NaCl ആവാം. വോളട്ടൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആവാൻ പാടില്ല, മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡ് ആവാൻ പാടില്ല, അതുപോലുള്ളത് പാടില്ല. മറ്റ് ക്ലോറൈഡ്സ് ഏതെടുത്താലും ശരി, when treated with the potassium dichromate and heated with sulfuric acid, you get orange red vapors of CrO2Cl2, ക്രോമൈൽ ക്ലോറൈഡ്, CrO2Cl2. ഇതിൽ ക്രോമിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം. സിമ്പിൾ അല്ലേ മക്കളെ? എത്രയടാ? ഇവിടെ -2 × 2 -4, -1 × 2 -, അപ്പൊ ഇവിടെ +6 വന്നു ഇല്ലേ? കഴിഞ്ഞു, അത്രേ ഉള്ളൂ. യെസ്, സോ ദി ആൻസർ ഈസ് +6. ക്രോമൈൽ ക്ലോറൈഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന ചോദ്യം. അടുത്ത ചോദ്യം, ബ്രോമോ ബെൻസീൻ നൈട്രേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പാരാ നൈട്രോ ബ്രോമോ ബെൻസീൻ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശം എന്ന് വിചാരിക്കാം. പാരാ പൊസിഷനിൽ NO2 വരും, ഓവർ. ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് വിത്ത് NaOH, ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു. ഹീറ്റ് ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്താൽ, NaOH ഹീറ്റ് ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അസിഡിഫിക്കേഷനും കൂടെ ചെയ്താൽ ബ്രോമിൻ പോയിട്ട് അവിടെ OH വരും. യു വിൽ ഗെറ്റ് ബ്രോമിൻ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ OH. SN റിയാക്ഷൻ ഓഫ് അറോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് അതായിരിക്കും. എവിടെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്യുക. ഇനി എയും ബിയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നോക്കി പറയാം. ചോയ്സ് കൃത്യമായി നോക്കി ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സൾഫാനിലിക് ആസിഡ് NaNO2HCl X കിട്ടി. അത് ഇതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തൊരു ഡൈ കിട്ടി. ഡൈയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. നോക്കൂ, സൾഫാനിലിക് ആസിഡ് ഇതല്ലേ, സൾഫാനിലിക് ആസിഡ്. സൾഫാനിലിക് ആസിഡ് SO3H with NH2 treated with NaNO2HCl. X എന്തായിരിക്കും മക്കളെ? X എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ? ഇറ്റ് വിൽ ബി, ഇവിടെ SO3H ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ N2+Cl- ആയിട്ട് മാറും. ഇനി അത് ഇതുമായിട്ട് കപ്ലിംഗ് നടക്കും. അവിടെയാണ് ഒരു ചോദ്യം, കപ്ലിംഗ് എവിടെയാണ് നടക്കുക? എന്താണോ സംശയം? ഇതാണ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്, അതിന്റെ പാരാ പൊസിഷൻ. ഇവിടെയാണ് കപ്ലിംഗ് നടക്കുക. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോംഡ്? ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ചോദ്യം കേട്ടോ. ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ചോദ്യം. ഇവിടെ അസോ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടായി, പിന്നെ ഇവിടെ NH2 കേട്ടോ. NH2വിന്റെ പാരാ പൊസിഷനിൽ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും. NH2 ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ, അതിന്റെ പാരാ പൊസിഷനിൽ ഇലക്ട്രോഫിലിക് aromatic. See, coupling reaction is electrophilic aromatic substitution reaction. കേട്ടോ? Yes, that was the last question, right? And in this session we got almost complete questions. 3 ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളൂ. Yes, Tony, how are you? സുഖമല്ലേ? 3 ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. And that was once again a simple paper from the chemistry part for the current day shift 2. Okay then, bye, good night, see you.
ഹലോ മക്കളെ, നമുക്കിന്ന് മാത്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. മാത്സ് പതിവ് പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ലെങ്തിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സിമ്പിൾ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും കഴിഞ്ഞ കുറേ ഇതിൻ്റെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം 10-12 ഉണ്ടായിരുന്നു, 15 ഉണ്ടായിരുന്നു, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ എല്ലാ എക്സാമിനേഷനും ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ എല്ലായ്പ്പോഴും അവർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അടുത്ത എക്സാമിന് നാളെ പോകുന്നവർ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ലെറ്റ് എഫ് ഫ്രം ആർ ടു 0 ഇൻഫിനിറ്റി ബി എൻ ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ. നോക്കൂ, അവിടെ പിടുത്തമാണ് ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ. സച്ച് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് 7x by f of x is equal to 1. What is the value of limit extends to infinity 5x by f of x minus 1? ഇത് ബേസ് എക്സ് ഒന്നല്ല, സാധാരണ ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഇൻക്രീസിങ്. ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ദ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദസ്, അല്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പം എക്സ് നോക്കൂ, എക്സ് ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആക്കി എക്സെട്ര, യു നോ ഇറ്റ്. അപ്പം ഇതാണ് എക്സ് 0. അപ്പം 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്, ഇവിടെ 5x, ഇവിടെ 7x. എന്തായാലും 5x ആയിരിക്കുമല്ലോ എക്സിനേക്കാൾ വലുത്, 7x ആയിരിക്കുമല്ലോ 5x വലുത്. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ഇതായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് 5x, ഇതായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് 7x, അല്ലേ? ഇത് എഫ് ഓഫ് 7x ആയിരിക്കും, ഇത് എഫ് ഓഫ് 5x ആയിരിക്കും, ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എഫ് ഓഫ് 5x വിൽ ബി ഇൻ ദ മിഡിൽ, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മോണോട്ടോണിക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിലും ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. എഫ് ഓഫ് 7x, പിന്നെ ഇവിടെയോ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് 5x. ഓക്കെ, അപ്പം ഇൻക്രീസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോണോട്ടോണിക് ഇൻക്രീസിംഗ് ആകുമ്പോൾ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ടോ എഫ് ഓഫ് 7x താഴെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ട്. യു ഡിവൈഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങൾ സാൻഡ്വിച്ച് തിയറം എന്നൊരു തിയറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാൻഡ്വിച്ച് തിയറം, സാൻഡ്വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി. എന്താ സാൻഡ്വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്? സാൻഡ്വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓർക്കുക. എഫ് ഓഫ് എക്സ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുക, ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെയും എച്ച് ഓഫ് എക്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ. ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ, ജി ഓഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എൽ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഓൾസോ ടെൻസ് ടു എൽ, ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓൾസോ ടെൻസ് ടു എൽ. ഇതും ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ സാൻഡ്വിച്ച് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെത്തുന്ന സ്ഥലം സെയിം ആണെങ്കിൽ ഈ നടുക്ക് താഴെ എത്തുന്ന സ്ഥലം സെയിം ആയിരിക്കും. അതാണ് സാൻഡ്വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. യു ആർ പുട്ടിങ് ലിമിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക, ഇവിടെയും ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക, ഇവിടെയും ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക. എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുക, ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് 1ലേക്കാണ് പോകുന്നത്, 1 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ചോദ്യം, അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും 1 അല്ലേ? ഇത് 1 ആണ്, കാരണം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ടെൻഡിങ് ടു 1. അപ്പോൾ ഇതും 1ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യണം, ഇതും 1ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതെന്തിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യണം? ഇതും 1ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വാട്ട്സ് ദ ആൻസർ? ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് 5x ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ തീർച്ചയായിട്ടും 0 ആണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് വെരി വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, ഇ റേസ് ടു സൈൻ എക്സ്, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു സൈൻ എക്സ് അതായത് ഇക്വേഷൻസ് റെഡ്യൂസിബിൾ ടു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആണ്, അല്ലേ? ഇ റേസ് ടു സൈൻ എക്സിന് ടി കൊടുക്കാം, ഇ റേസ് ടു സൈൻ എക്സിന് നമ്മൾ ടി കൊടുക്കാം. ടി കൊടുത്താൽ എന്തുണ്ടാവും? ടി മൈനസ് ഇത് ഇ റേസ് ടു 1 ബൈ ഇ റേസ് ടു സൈൻ എക്സ് ആവും, അല്ലേ? അപ്പോൾ 2 ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് വരും. അത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് അല്ലേ? അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 2t മൈനസ് 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 വരും. ടിയുടെ വാല്യൂ കാണാം. ഇറ്റ് ഇസ് 2 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2a. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഭംഗിയുള്ള വാല്യൂ അല്ലാതെ. അപ്പം 8ഉം 4ഉം 12, 12 ആകുമ്പം 2 റൂട്ട് 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് 2 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 റൂട്ട് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആണ്, അല്ലേ? 4ac പറയുമ്പോൾ ശരിയാണ്.
അപ്പോൾ 2 വെട്ടിപ്പോകും. അപ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടുക? യു ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി ആസ് 1 ± √3. അപ്പോൾ 1 ± √3 പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാല്യൂസാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് വാല്യൂസ്? 1 + √3 പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം 1.732 ആണ്. അപ്പോൾ 1 + 1.732. അപ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ് 1 +. അപ്പോൾ 2.732 ഒരു വാല്യൂ ആണ്. അടുത്തത് 1 - 1.732. അപ്പം എന്താ വരിക? -0.732 വരും. അപ്പോൾ ഇത് ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ്. ടിയുടെ വാല്യൂ, വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി? ടി പറഞ്ഞാൽ e⁻sin x ആണ്. അപ്പോൾ e⁻sin xന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം, എക്സ്പോണൻ്റ് ഒരിക്കലും എന്താവില്ല, നെഗറ്റീവ് ആവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് പോസിബിൾ അല്ല, ഇത് നോട്ട് പോസിബിൾ ആണ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഇത് നോട്ട് പോസിബിൾ ആണ്. കാരണം എന്താ? വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ? കാരണം എക്സ്പോണൻറ്റ് കനോട്ട് ബി നെഗറ്റീവ്. ദർ ഇസ് നോ sin x വാല്യൂ ഫോർ ഇസ് ദ വാല്യൂ ഇസ് നെഗറ്റീവ്. ഇവിടെയോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട്സ് ദ വാല്യൂ? log 2.732 to the base e is equal to sin x. അങ്ങനെയല്ലേ വരിക? ഇതെന്ന് e⁻sin x equals this. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ a⁻b c ആണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറിയാലോ, a⁻b c ആണെങ്കിൽ ln c to the base a is equal to b എന്നാണ്. log ആണ്, ln അല്ല, log c to the base a is equal to b ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ e⁻sin x 2.732 ആണെങ്കിൽ log 2.732 to the base e will be sin x. നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ log a to the base a 1 ആണ്. ഈയുടെ വാല്യൂ 2.71 സംതിങ് ആണ്. ഇത് 732 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും 1-നേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ sin x 1-നേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ന് പറയും. ഇത് പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ sin x 1-നേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഈ പറയുന്നത് 2.732-നേക്കാൾ ചെറുതാണ്. അപ്പം ഇവിടെ വലുതും ഇവിടെ ചെറുതുമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 1-നേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ കാരണം log x ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പം കൂടുമ്പോൾ 1-നേക്കാൾ കൂടും. കാരണം log e is 1. log e to the base e is 1. അപ്പോൾ log of a number bigger than e to the base e is always bigger than 1. അപ്പം sin x 1-നേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോഴും പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് no solution. Number of solutions is 0. There is no solution for that equation. The integer type ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻസർ ഇസ് 0. അടുത്ത ചോദ്യം സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ്. ITF എന്ന് ഈ ചോദ്യം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നാളെ ഇതിൻ്റെ ഓഫ് ഷൂട്ട്സ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. sin inverse sin phi, cos inverse cos phi. വാട്ട് ഇസ് a square plus b square? ഇത് പല മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഒരു മെത്തേഡ് ഗ്രാഫാണ്. ഒരു മെത്തേഡ് ഗ്രാഫാണ്. sin inverse sin x ന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് sin inverse sin x? sin inverse sin x ന്റെ ഗ്രാഫ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയല്ലേ? ദിസ് ഇസ് π/2 -π/2ൻ്റെയും π/2ൻ്റെ ഇടയിൽ. ദിസ് ഇസ് -π/2, ദിസ് ഇസ് +π/2, അല്ലേ? പിന്നെ π/2 അടുത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, ഇങ്ങനെ. ദിസ് ഇസ് π. അപ്പോൾ φ പറയുന്നത് ഏകദേശം π. അടുത്തത് എന്താണ്? അടുത്ത വാല്യൂ എന്താ? അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോകും. ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ്. അപ്പം ഈ പോയിന്റ് എത്രയായിരിക്കും? 3π/2 ആണ്. ദിസ് ഇസ് 3π/2 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് π/2 π 3π/2 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് 2π. 2π പറഞ്ഞാൽ 6.28 ആണ്. π പറഞ്ഞാൽ 3.14 ആണ്. 3π/2 പറഞ്ഞാൽ 3 × 3.14/2 ആണ്. /2. അപ്പോൾ 3 × 1.5 സംതിങ് ആണ്. അപ്പോൾ 3 × 1.5 സംതിങ് പറഞ്ഞാൽ 4 പോയിന്റ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും 5 ഇവിടെ എവിടെയാണ്? ഇവിടെ എവിടെയാണ് 5? അതായത് ഈ ബ്രാഞ്ചിലാണ് കിടക്കുന്നത്. 5 ബിലോങ് ടു ദിസ് ബ്രാഞ്ച്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? ഇത് 2π0 കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലോപ്പ് 1 ആണ്. അപ്പം ആൻസർ വിൽ ബി x - 2π. ഈ ലൈൻ x - 2π ആണ്. അപ്പോൾ sin inverse sin phi വാല്യൂ എന്താ? 5 - 2π ആണ്. അപ്പോൾ a എന്ന് പറയുന്നത് 5 - 2π ആണ്. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതിന് വേറെ കുറേ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ആ ടെക്നിക്സ് ഒന്നും പറയില്ല. ദിസ് ഗ്രാഫ്, ഈ ഗ്രാഫ് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് sin inverse. ഇനിയോ നമുക്ക് cos inverse cos x. cos inverse cos x ന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ്? cos inverse cos x ന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് cos inverseന്റെ റേഞ്ച് 0π ആണ്. sin inverseന്റെ റേഞ്ച് -π/2 π/2. അത് π/2 ആണ്. ഇത് π/2, ഇത് -π/2 ആണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. cos inverse cos x ന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ്. 0 to π, π to 2π, 2π to 3π, അങ്ങനെ പോകും. 3π to 4π and so on. അപ്പം ഇത് 0, ഇത് π ആണ്, ഇത് 2π ആണ്. 2π പറഞ്ഞാൽ 6.28 ആവും. പ്രത്യേകം വേണ്ട, ഈ ഗ്രാഫ് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ പൈനും 2πൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ എവിടെയായിരിക്കും 5 ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് -1 ആണ്. 2π0 കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും 2π മൈനസ് എക്സ് ആണ്. ഈ ലൈൻ 2π മൈനസ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π മൈനസ് 5. 2π മൈനസ് 5. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ? അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് നേരെ എഴുതിയാൽ മതി. 2π സ്ക്വയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ 2π മൈനസ് 5, 5 മൈനസ് 2π, 2π മൈനസ് 5 നെഗറ്റീവ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ദ വാല്യൂ വിൽ ബി 2π മൈനസ് 5 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. വേണമെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയുക, 4π സ്ക്വയർ മൈനസ് 10π. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എനിക്കറിയില്ല. ദിസ് ഇസ് ആൻസർ. സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സൈൻ 5 ഇസ് 5 മൈനസ് 2π. മറ്റേത് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് കോസ് 5 ഇസ്, കാരണം ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ചിൽ കിടക്കേണ്ടത് നോക്കിയാൽ മതി. 6.28, 5 മൈനസ് 6.28 മൈനസ് 1.28 ശരിയാ, പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ചിലുണ്ട്. 2π മൈനസ് 5, 5 മൈനസ് 2π റെഡി. 2π മൈനസ് 6.28 മൈനസ് 5, 1.28 ശരിയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതാണ്. 4π സ്ക്വയർ മൈനസ് 10 അല്ല 20π അല്ലേ, 20π പ്ലസ് 25. ഇതാണ് ആൻസർ. റൈറ്റ്, സിമ്പിളാണ്, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷേ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രാഫും അറിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, ഇത് പ്രോബിലിറ്റിയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രോബിലിറ്റിയിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പ്രോബിലിറ്റി മക്കളെ നോക്കി പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്, വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് പ്രോബിലിറ്റിയിൽ. പണ്ടൊക്കെ പ്രോബിലിറ്റിയിൽ നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉണ്ട് എത്ര സിമ്പിളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കോയിൻ ഈസ് എ ബയസ്ഡ്. ബയസ്ഡ് എന്നാൽ സാധാരണ കോയിൻ അല്ല, എന്താ പറയുക, ഹെഡ് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയും ടെയിൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യതയും സെയിം അല്ല. ഹെഡ് വീഴാൻ സാധ്യത സാധാരണ അൺബയസ്ഡ് കോയിന് 1/2, ടെയിൽ വീഴാൻ സാധ്യത 1/2 അല്ലേ. ഇവിടെ ബയസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ. ബയസ്ഡ്, ഈ ഒരു വേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം. Coin is biased so that the head is twice likely to occur than a tail. അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് ഇരട്ടിയാണ്, ടെയിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയാണ്. ട്വൈസ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ടെയിൽ ആണ്. അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ 1 ആണല്ലോ, കൂട്ടിയാൽ 1 ആണ്. അപ്പം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എച്ചും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടിയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ 1 ആണ്. അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് എന്തായിരിക്കും? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടി 1 ആണ്. അതിന് പി ഓഫ് എച്ച് കാണാം, പക്ഷേ നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഇസ് 2/3. മറ്റേത് പി ഓഫ് ടി ഇസ് 1/3. കേട്ടോ, ഇരട്ടിയല്ലേ. ഹെഡ് ഇസ് ട്വൈസ് ലൈക്ലി ടു ഓക്കർ ആസ് ദ ടെയിൽ. കോയിൻ ഇസ് ടോസ് 3 times. 3 തവണ ടോസ് ചെയ്യണം. കോയിൻ ഇസ് ടോസ് 2 times. അപ്പോൾ അത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ്. ആദ്യത്തെ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇവന്റ് ഹെഡ് ആവണോ ടെയിൽ ആവണോ എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓരോ സമയത്തും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ എ കോയിൻ ഇസ് ടോസ് 3 times. പ്രോബ്ലം ഗെറ്റിംഗ് 2 tails and 1 head. ഇപ്പോൾ 2 ടെയിലും കിട്ടണം, 1 ഹെഡും കിട്ടണം. ഇത് തിരിച്ചാവാം, ഹെഡ് ടെയിൽ ആവാം, ടെയിൽ ഹെഡ് ആവാം, എക്സെട്ര. അപ്പം ഇത് കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടാവും. പി ഓഫ് എച്ച് ടി എച്ച് പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടി എച്ച് ടി വരും അല്ലേ. ടി എച്ച് ടി വരില്ല, ടി എച്ച് സോറി 2 ടി വരും. 2 ടി ആകുമ്പോൾ എച്ച് ടി ആവാം, പിന്നെ ടി എച്ച് ടി. ഇത് 3 ഫാക്ടർ ചെയ്താലും മതി. അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ, പി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത 1/3 ആണ്, ഇത് 1/3 ആണ്. പി ഓഫ് എച്ചിൻ്റെ സാധ്യത 2/3 ആണ്. ഇത് 3 തവണ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ, ദാറ്റ്സ് ആൻസർ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ? 3. സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. 2/9. 2/9 ഇസ് ആൻസർ. വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 2/9 ബി ഇസ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ ഇതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ്. 120/π² മോഡുലസ് ഓഫ് 0 to π/2 x sin x cos x by sin raised to 4x plus cos x raised to 4 ആണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇത് I ആയിട്ട് എടുത്തോളൂ. ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് I is equal to 120/π² into integral of മോഡ് എടുത്തോളൂ. എന്തിനാ മോഡ് എടുത്തത് എനിക്കറിയില്ല. മോഡ് ഓഫ് 0 to π/2 മോഡ് വേണമെന്നില്ലല്ലോ, പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കില്ലേ, പോട്ടെ. x sin x cos x divided by sin x plus sin x raised to 4 plus cos x raised to 4 അല്ലേ. cos x raised to 4 dx. അപ്പം ഇവിടെ π/2 കൊടുത്താൽ ഇത് cos ആവും, ഇത് sin ആവും. നമ്മൾ കിങ്സ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. എന്താ കിങ്സ് റൂള്? എഫ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to a കിട്ടുന്നില്ല. ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to a എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to a എഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ്. റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇത് I ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് ആസ് I ആസ് 120/π² ഇൻറ്റഗ്രൽ മോഡുലസ് ഓഫ് 0 to π/2 എന്താണ് എക്സിന് പകരം π/2 മൈനസ് എക്സ് വെക്കാം. പിന്നെ ഇതൊന്നും മാറില്ല, ഇത് cos x ആവും sin x ആവുന്നല്ലോ, അത് തന്നെ എഴുതാം.
sin x cos x divided by sin raised to 4x plus cos raised to 4x dx. raised to 4 ആയാലും കണക്ക് തന്നെയാണ് dx. അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ നന്നായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എക്സ് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് വെട്ടിപ്പോകും കേട്ടോ. എക്സ് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് വെട്ടിപ്പോകും. ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ടാവും. നിങ്ങൾ മോഡ്ലെസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യണ്ട. മോഡ്ലെസ് അവസാനം മോഡ്ലെസ് ഇട്ടാൽ മതി. യു ഡോണ്ട് ടേക്ക് എ മോഡ്ലെസ്. ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ കേട്ടോ എക്സ് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ബൈ വെട്ടിപ്പോകും മൈനസ്. അപ്പോൾ പൈ ബൈ 2 മാത്രം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വാട്ട്സ് ആൻസർ? 2y ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് പൈ ബൈ 2 വേണമെങ്കിൽ പുറത്തെടുക്കാം. 5/2 ഇൻറ്റു 120 ബൈ പൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്താ പറയുക ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to pi by 2 sin x cos x. Sin x cos x divided by sin raised to 4x plus cos raised to 4x dx. ഇനി ആ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. വെരി സിമ്പിൾ അല്ലേ? റെഡിയാണ്. അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇവിടെ കോസ് റേസ് ടു 4x കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. മുകളിലും താഴെ യു ഡിവൈഡ് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ വിത്ത് കോസ് റേസ് ടു 4. ഇവിടെ കോസ് റേസ് ടു 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. മുകളിലും താഴെയും കോസ് റേസ് ടു 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ മാത്രം എടുക്കുകയാണ്. യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓൺലി. ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ മാത്രം എടുക്കുകയാണ്. യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓൺലി. ആ ഇൻ്റഗ്രൽ മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക? ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് 0 to pi by 2 മുകളിലും താഴെയും കോസ് റേസ് ടു 4x കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താവും? ടാൻ റേസ് ടു 4x. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്ലസ് 1 മുകളിൽ കോസ് റേസ് ടു 4x കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു 1 ബൈ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് വയ്ക്കാം. അപ്പം എന്ത് കിട്ടും? 1 ബൈ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു sin x by cos x. It is tan x dx. കണ്ടോ, ഇത് റെഡിലി ഇൻറ്റഗ്രബിൾ അല്ലേ മക്കളെ? ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലേ മുകളിലുള്ളത്? എന്താ ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്? 2 tan x ഇൻറ്റു secant സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ്. അപ്പം ടാൻ എക്സിന് ടി കൊടുത്താൽ വാട്ട് യു ഗെറ്റ്? ഇഫ് യു പുട്ട് ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽസ് ടി, ടാൻ എക്സിന് ടി കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സിന് ടി കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഒരു 2 വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു 1/2 വെച്ചാൽ പോരെ? അപ്പം എന്താവും? 2 secant സ്ക്വയർ എക്സ്, അതായത് 2 tan x ഇൻറ്റു secant സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ് ഡി ടി വരെ. അപ്പോൾ ദിസ് ബിക്കംസ് 1/2 ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് 0 ആകുമ്പം 0, എക്സ് പൈ ബൈ 2 ആകുമ്പം ടാൻ പൈ ബൈ 2 ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. പിന്നെ ഇത് ഡി ടി ആവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1. റൈറ്റ്? യു നോ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഇസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടി. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ്, അതെ, ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടി. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടി 0 to ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി എത്രയാണ്? പൈ ബൈ 2 0. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് പൈ ബൈ 4. ഈ പൈ ബൈ 4 ഇവിടെ പ്ലഗ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താ ആൻസർ വരിക? ഫോർ ദ ആൻസർ ഇസ്, എന്താ ആൻസർ വരിക? 2y ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2 ഇൻറ്റു 120 ബൈ പൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇത്. അതിന് പകരം എന്താ എഴുതുക? പൈ ബൈ 4 എഴുതുക. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക മക്കളെ? ഈ 2ഉം ഈ 2 ഇവിടെ 60 വരും. ഈ പൈയും പൈ സ്ക്വയറും വെട്ടും. അപ്പം 6 ഇവിടെ അല്ല 8 വരെ അല്ലേ? വൃത്തിയിൽ കിട്ടില്ല. എന്നാലും 120 60 ബൈ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു 120 ബൈ പൈ സ്ക്വയറിന് പകരം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഈ നമ്പറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കാം. ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പൈ ബൈ 4 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 വെട്ടിപ്പോയാൽ 60 വരും. ഇവിടെ 30 വരും. അപ്പം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് 30/4 ആണ്. 30/4 അല്ലെങ്കിൽ 15/2 ആണ്. ഇത് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നോ? അപ്പം ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നമ്പറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. 2y വാല്യൂ പൈ ബൈ 2 റെഡി അല്ലേ? പൈ ബൈ 2 120 ബൈ പൈ സ്ക്വയർ, 120 ബൈ പൈ സ്ക്വയർ. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പൈ ബൈ ഒരു 2 കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ? ഒരു 1/2 കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇവിടെ 1/2 ഓൾറെഡി എഴുതിയില്ലേ നമ്മൾ? ഇവിടെ 1/2 ഉണ്ട്, 1/2 ഉണ്ട്, പൈ ബൈ 4. ഇവിടെ പൈ ബൈ 4. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി പൈ ബൈ 2. ശരി, പൈ ബൈ 4 റെഡിയാണ്.
അപ്പോൾ ആൻസർ 15/2 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ന്യൂമറിക്കൽ എറർ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള എറർ ആയിരിക്കും, ബാക്കി ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നമ്മളെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. ഇത് എന്താ, കൂളിംഗ് അല്ലേ, ന്യൂട്ടൺസ് കൂളിംഗ് മെത്തേഡ്. കൂളിംഗ് എന്താണ്? d capital T by dt is minus k into t minus 85. ടിയുടെ വാല്യൂ 1, ഇത് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും എന്തിനാണ്? ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലെ പാരാമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് കാണാനാണ്. ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ പാരാമീറ്റർ സി കാണാനാണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി വെൻ ടി ഈക്വൽസ് 45? ഇതാണ് ചോദ്യം. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ അല്ലേ മക്കളെ? നമുക്ക് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആയിക്കോളെ. dt by t minus 85. t minus 85 is equal to minus k dt. വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ അല്ലേ ഇത്? ടേക്ക് log on both sides. ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഇസ് ln t. t is 160 വലുതല്ലേ, അപ്പം മോഡുലസ് ഓഫ് t minus 85 is equal to minus kt plus c. ഈ സി ഇതാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ. ഇനി ഈ സി കാണാൻ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ടി ഇനീഷ്യലാണ്, ടി 0 ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഇനീഷ്യലി ടി 0 ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി 160 ആണ്. അപ്പോൾ 160 160 ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഇസ് ലോൺ മോഡ് 160 minus 85 is equal to minus k into 0, that is 0 plus c. അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ എന്താ? 160 85 കുറച്ച് എന്താ കിട്ടും മക്കളെ? 5 7 അല്ലേ, 5 10 ബാക്കിയാണ് 75. അപ്പോൾ ലോൺ 75, ലോൺ 75 ആണ് സിയുടെ വാല്യൂ. അത് അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആൻസർ ആയില്ലേ? വാട്ട് ദ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ? ഫോർ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ഇസ്, അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ലോൺ മോഡ് ടി മൈനസ് 85 ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ടി എന്തായാലും പോസിറ്റീവ് ആണ്, മോഡ് ആവശ്യമില്ല. ടി മൈനസ് 85 ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ടി, സിക്ക് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സിയുടെ പ്ലസ് ലോൺ 75. 75 ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോളൂ. ലോഗ് എം മൈനസ് ലോഗ് എം ബൈ എൻ വരും. ഇറ്റ് ഇസ് ലോൺ 7 മൈനസ് അല്ല ടി മൈനസ്, ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ടി മൈനസ് 85 ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ലോൺ പി മൈനസ് ലോൺ ക്യൂ ഇസ് ലോൺ പി ബൈ ക്യൂ. ടി മൈനസ് ബൈ 75 is equal to minus kt down. What is the value of t minus 85? Therefore, t minus 85 is equal to, ഇത് ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പ് അല്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു. t minus 85 by 75 എന്തായിരിക്കും? ഇത് ലോൺ ബേസ് ടു ബേസ് ഇ ആണ്. അപ്പോൾ ഇ പവർ മൈനസ് കെ ടി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ടി? ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു 75 ഇ പവർ മൈനസ് കെ ടി പ്ലസ് 85. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. വെരി 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 ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ തിങ്ക് ദ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം റിഫ്ലക്ഷൻ. നമ്പറിൽ 3Dയിൽ ഫുട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇമേജ് എപ്പോഴും വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പഠിച്ചു പോവാം. ഫുട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ, ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ടു എ ലൈൻ, ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ്, പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു ലൈൻസ് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം. റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ്, എന്താ ചോദ്യം ഇവിടെ? റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ്, കാണുന്നില്ലേ മക്കളെ? കുറച്ചുകൂടി വല്ല. റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ ദിസ് ഈസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ. വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ? അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗാമയും കാണണോ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് ഓരോ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ 2 വിധത്തിൽ ചെയ്യാം. ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗാമയും കണ്ടിട്ട് അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെപ്പിടി വിധി ഉണ്ടാവും. നോക്കാം. ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ്. ദിസ് ഇസ് 1 minus 10 1. ഇവിടുന്ന് ഒരു വര വരയ്ക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ വര, ഇതാണ് ഫുട്ട്, ഇതാണ് ഇമേജ്. ഇതാണ് വര, ഇതാണ് നമ്മളെ ഇമേജ്, ഇതാണ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ. അപ്പം ഇമേജ് ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പോയിന്റ് എന്താ? മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ? മിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ മിഡ് പോയിന്റ് എന്താ? അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് കിട്ടിയാൽ പോരെ, ഫുട്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ പോയിന്റ് ആർക്കില്ലേ? ആൽഫ പ്ലസ് 1. കാരണം ഇമേജ്, പോയിന്റിൻ്റെയും ഇമേജിൻ്റെയും മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ആ ഫുട്ട് അല്ലേ? അപ്പം ആൽഫ പ്ലസ് 1/2, ആൽഫ പ്ലസ് 1/2, ബീറ്റ മൈനസ് 10/2. ഇതങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഗാമ പ്ലസ് 1/2.
ഇതാണ് പോയിന്റ്. ഈ പോയിന്റ് ആ ലൈനിൽ ഉണ്ടാവും, അതിൽ കൊടുത്താൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല, ആൽഫയും ബീറ്റയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഈ ലൈനിൻ്റെ DR എന്താ 2, 3, 5 ആണ്. നോക്കൂ, 2, 3, 5 ആണ്. അപ്പോൾ 2, 3, 5 DR ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ DR-ഉം അതായത് ഇങ്ങനെ, ഇത് ആൽഫ -1 എടുക്കണ്ട, ഇവിടെ നിട്ടോളൂ. ഇത് മൈനസ് ഇത്, ഇത് മൈനസ് ഇത്, ഇത് മൈനസ് ഇത്, ഇതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, ഇതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. 2, 2, 2 അല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല. 2/2 ഓക്കെ, അത് മതി. ആൽഫ ഇത് മൈനസ് ഇത്, അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്താലും മതി. അപ്പം വാട്ട് യു ഗെറ്റ്, ആൽഫ -1. ഇത് വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ, ഈ പോയിന്റ് വേണമെന്നില്ല, കാരണം ഇതിൻ്റെ DR ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ DR സെയിം തന്നെയല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടാൽ മതി, ആൽഫ +1 -1. ആൽഫ -1 ഇത് ആവശ്യം, ഇത് വേണ്ട, ഇതിന് DR കൊണ്ട് ഡോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആൽഫ -1 × 2 പ്ലസ് ബീറ്റ -10, that is beta +10, beta +10, beta +10 × 3 കേട്ടോ, 2 ആൽഫ 3 ബീറ്റ, തന്നെ മതി. പ്ലസ് ഗാമ -1, അതായത് ഇതിൻ്റെ DR എന്താ, ആൽഫ -1 ബീറ്റ +10 ഗാമ -1 ആണ്. അതും ഇതും കൂടി ഡോട്ട് ചെയ്താൽ 0 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഗാമ -1 × 5, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയി. വെരി ഗുഡ്, കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ 0 = അത് മതി. വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമായിരുന്നു, വെരി സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ 2 ആൽഫ + 3 ബീറ്റ കണ്ടോ, അതന്നെ അവിടെ അല്ല, 2 ആൽഫ + 3 ബീറ്റ + 5 ഗാമ കണ്ടോ, 2 ആൽഫ 3 ബീറ്റ 5 ഗാമ. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് -2, പിന്നെന്താ -5, പിന്നെ ഒരു 30 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 5ഉം 2ഉം 7, 27 അല്ലേ, 5 2 7, 30 7 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ 23 അല്ലേ, +23 ആണ് തോന്നുന്നു, അതെ 23 ആണ്. അപ്പോൾ 2 ആൽഫ + 3 ബീറ്റ + 5 ഗാമ വാല്യൂ എന്താ, -23. അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് 23 is answer. വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിഗാർഡ് ആസ് വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 ലൈൻസ്, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, +4 ഗ്യാരണ്ടി. എന്താ ഫോർമുല, ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 ലൈൻസിന്റെ ഫോർമുല എന്താ, ലൈൻസും ഭംഗിയിലാണ് ഇതിന്, ഇതാണ് A. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് A1. എന്താ ഫോർമുല, SD-യുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയൂ. SD is modulus of A1 - A2. ആദ്യം ഫോർമുല എഴുതാം. ഫോർമുല is A1 - A2 modulus of A1 - A2 dot B1 cross B2 divided by modulus of B1 cross B2. This formula works only when the lines are non-parallel. SD 0 അല്ലെങ്കിൽ അത് നോൺ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, സ്ക്യൂ ആയിരിക്കും, അതൊക്കെ പഠിക്കണം. ഇത് 0 ആയാൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ആവും, കോപ്ലൈനർ ആവും, അതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പിന്നെ 2 ലൈൻസ് പാരലൽ ആകുമ്പോൾ ഈ ഫോർമുല ഫെയിൽ ചെയ്യും. അപ്പം ഫോർമുല ചെയ്താൽ വെക്കേണ്ടത് A1 - A2 ക്രോസ് B by modulus B ആണ്. That formula is also used for finding the distance from a point to a line. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, കാരണം ഇതിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിന് പലതരത്തിൽ ചോദിക്കാം. ഇത് 0 ആയാൽ കോപ്ലൈനർ ആവും, ഇത് 0 അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോപ്ലൈനർ ആവും, സ്ക്യൂ ആവും. ദിസ് ഫോർമുല ക്യാൻ ഓൺലി ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് 2 നോൺ പാരലൽ ലൈൻസിൻ്റെ ദൂരം കാണാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ പാരലൽ ലൈൻസിൻ്റെ ദൂരം കാണാൻ വേറെ ഫോർമുല A1 - A2 ക്രോസ് B by modulus B ആണ്. ആ ഫോർമുല എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ലൈനിലേക്കുള്ള ദൂരം കാണാനും ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. SD-യുടെ ഫോർമുല എന്താ, SD-യുടെ ഫോർമുല നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, മോഡുലസ് ഓഫ്, ഈ ട്രിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ സംതിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മോഡുലസ് ഉണ്ട് ഒന്നായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതിക്കോളൂ, A1 - A2, A1, ഇതാണ് A1, ഇതാണ് A2. അപ്പോൾ A1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ 1, A1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ 1 - 1 1 ആണ്. A2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ 0 1 1 ആണ്. അപ്പോൾ A1 - A2 എന്താ 1 - 1 -1 -1 1 -1 0. ഇതാണ് A1 - A2. ക്രോസ് B പറഞ്ഞാൽ ഇതും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 2 ഉണ്ടാവും, -14 5. ഈ ഡാറ്റയൊക്കെ എഴുതുമ്പം കോഷ്യസ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുക. തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ 4 മാർക്കാണ് പോവുക. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ എഴുതുക. ഒന്നുകൂടി വെരിഫൈ ചെയ്തോളൂ, സമയം ഉണ്ടാവും. -2 നമുക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന തെറ്റാണ്, എനിക്കടക്കം പറ്റുന്ന തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് നോ എക്സെപ്ഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് താഴെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട.
താഴെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ചെയ്യണം. ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ ഫോമുല വായിക്കുകയാണേ. ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നോക്കൂ, 1 into ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. 1 into ശരിയല്ലേ നോക്കൂ, ആദ്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. 1 minus 1 1 0 1 1 ഓക്കെ. 2 2 14 5 ഓക്കെ. -2 -4 7 ഓക്കെ, ശരിയാണ്. അപ്പോൾ 1 into ഇത് വലിയ നമ്പറാണല്ലോ. 70 7 4 28 70 28 98 അല്ലേ. 70 28 98. അപ്പം -98 -98 +20 ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത്. +-78 ഇതൊക്കെ ചെറിയ നമ്പർ കൊടുത്തുകൂടെ അവർക്ക്. 70 7 4 28 70 7 4 28 98 -98 +20 അപ്പോൾ 8 7 -78. അപ്പോൾ ഇത് -78 ആണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ +2 into എന്താണ് 14 + 10 14 + 10 14 + 10 24. പിന്നെ മറ്റേ എഴുതണ്ട 0 +0 into അത് എഴുതണം. മറ്റേത് നോക്കണ്ടേ. 0 into മൈനസ് അവിടെ വിലയില്ല എന്നാലും അത് എഴുതണം. -8 -28 അല്ലേ. -8 -28 -8 -28 -36 ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോക്കൂ, ഇത് B1 × B2 ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ ഇതന്നെ എഴുതാം. -78I +24J -36K മോഡുലസ്. ഇതാണ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ മക്കളെ കിട്ടുക? അവിടെ 0 കിട്ടുക. 78 എന്താ കിട്ടുക? വേഗം പറയൂ. 78 ഉണ്ടാവും. -7 4 2 8 2 2 4 +48 78 30 ആണോ? -30 ആണോ? അതെ, -30 ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 4 പുറത്തെടുത്തൂടെ? 4 പുറത്തെടുക്കാം. 4 അതെ 4 പുറത്തെടുക്കാം. 4 പറ്റില്ല. 6 പറ്റുമോ? 6 പറ്റും. 6 പുറത്തെടുക്കാം. 6 പുറത്തെടുത്താൽ എന്താ കിട്ടുക? ഇവിടെ 6K വരും. -6K ഇവിടെ +4K 4J വരും. ഇവിടെ 6 പുറത്തെടുത്താൽ -1 18 13I എന്ന് വരും മോഡുലസ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൻസർ വിൽ ബി 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 5 30 അല്ലേ. 169 36 16 അല്ലേ. 36 16 എത്രയാണ്? 52 അല്ലേ. 52 4 1 5 1 21 121 റൂട്ട് 120 വേണം. ഭംഗിയുണ്ടോ? എത്ര ഭംഗിയുണ്ട്. 9ഉം 2ഉം അല്ല കുറയ്ക്കല്ലേ ചെയ്യണേ. എല്ലാം കൂടി കൂട്ടല്ലേ ചെയ്യണേ. കൂട്ടാ ചെയ്യണം. സോറി. 169 36 16 36 16 2 ബാക്കി 1 4 5 52 11 ബാക്കി 1 6 12 ബാക്കി 1 221 √221. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ആൻസർ 5/√221. റൈറ്റ്. സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ഇത്. ഡൂവബിൾ ആണ്. +4 ഗ്യാരണ്ടീഡ്. ഷുവർ. ഈ ചോദ്യം ഇത് റിപ്പീറ്റേഷനാണ്. ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ്. സിമ്പിൾ ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആണ്, പക്ഷേ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ്. നോക്കൂ, A is a square matrix of order 3, V1, V2, V3 are column matrices such that this happens. V1 തന്നിട്ട് V2 തന്നിട്ട് V2. ഫൈൻ മോഡ് A. അപ്പോൾ മോഡ് A അറിയണം. അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. A പറഞ്ഞാൽ ഇതാണെന്ന് ചോദിച്ചോളൂ. A is A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 എന്ന് വിചാരിക്കാം. അതാണ് വിചാരിക്കുക. അപ്പം V1 ഇതാണല്ലോ. V1 ഇതാണ്. അപ്പം V1 ഇതല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നിന്ന് കിട്ടും V1 is equal to 1 2 3. V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 1 1 ആണ്. V1 is 1 1 1. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. A is A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 into V1 is 1 1 1 is equal to എന്താണ് 1 2 3. ഒറ്റൊന്ന് എഴുതിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും എഴുതാ. A1 + A2 + A3 യു ഗെറ്റ് A1 + A2 + A3. കുറച്ച് ക്ഷമ വേണം. is equal to 1. റൈറ്റ്. ഇനി B1 + B2 B1 + B2 + B3 is equal to 2.
C1 plus C2 plus C3 is equal to 3. Right? Clear ആണോ മക്കളെ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി അതാണ് ഇത് രണ്ടും, അതാണ് ഞാൻ ഇത് രണ്ടും വെച്ചത്. അതാണ് A1 B1 ഇതാണ് എടുത്തത്. ഇനി അതേപോലെ ഇതെടുത്താൽ എന്താ വരിക? ഇവിടെ ഇതിന് പകരം -1 0 2 ആക്കാം. അപ്പോൾ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് -1 0 2 ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 into V2 പറഞ്ഞാൽ 2 0 3. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? -1 0 2 ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും? A1 plus 3A3 അല്ല 2A1 plus 3A3 is equal to -1. 2B1 plus 3B3 is equal to 0. പിന്നെ 2C1 plus 3C3 is equal to 2. This is one point. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ്? അടുത്ത എന്താ? A3യിലാണ്. A3യിലാകുമ്പോൾ എന്താ വരിക? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ഇൻറ്റു കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ്, എന്നാലും അത് ഡൂവബിൾ ആണ്. 0 -1 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? A1 ഇൻറ്റു V3 അല്ലേ? അല്ല, അവിടെ 0 അല്ല, 1 1 1 ആണ്. സോറി, ഇവിടെ 1 1 1 1 -1 1 1 -1 അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത്? ഇവിടെ 1 1 1 ഇവിടെ 2 0 3 ശരി. 1 1 1 1 1 -1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 -1 റൈറ്റ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ കിട്ടുക? A1 plus A2 plus A3 അല്ല, A1 plus A2 minus A3 equals 0. B1 plus സമയം കൊല്ലി ചോദ്യമാണ്. B2 minus B3 equals -1. C1 plus C2 minus C3 is equal to 2. Right? അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ, ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ A1 plus A2 കിട്ടും. A1 plus ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള എടുക്കാം B1 B1ഉം B3യും കിട്ടും അല്ലേ? B1 B2 B1 plus B2 plus B3 B1ഉം B2ഉം കിട്ടും. B1ഉം നോക്കൂ, ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ കിട്ടുക A1. അതായത് 3 ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഈ 3 ഇക്വേഷൻസിന് A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 കാണാം. ഇത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, വാല്യൂ ആണ്. കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് ഭംഗിയുള്ള ചോദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ 2A1 ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? twice of A1 plus A2 is equal to എന്താ കിട്ടുക? 1 വരും. twice of A1 plus A2 is equal to 1 വരും. അതേപോലെ 0 വരുന്ന കേസ് ഉണ്ടോ? A1 plus A2 പറയുന്നത് A3 ആണ്. A1 plus A2 പറയുന്നത് A3 ആണ്. ഓക്കെ, അത് മതി. A3 കിട്ടില്ലേ? അത് മതി. നോക്കൂ, ഇവിടെ കണ്ടോ, A1 plus A2 പറയുന്നത് A3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ A3 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 2A3 പറയുന്നത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ A3യുടെ വാല്യൂ 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ A3 1/2 ആയാൽ A1 കിട്ടും. A3 1/2 ആയാൽ ഇവിടെ 3/2 ആണ്. 3/2 അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ -3/2 -1 -5/2 ആണ്. അപ്പോൾ A1 പറയുന്നത് -5/4 ആണ്. ഇത് -5/4 ആണ്. അപ്പം A1 -5/4 ആണെങ്കിൽ A1ഉം A3 അറിയാം, അതൊന്ന് A2 കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ A2 കാണാം? -5/4 plus 1/2 plus A2 ആണ് 1. അന്ന് A2ൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാണാം? A2 ഇത് 5/4 ആണെങ്കിൽ 2/4 എഴുതാം. അപ്പം ഇത് -3/4 ആണ്. അപ്പം +3/4 ആണ്. 1 + 3/4 വരും. ഇത് 7/4. അപ്പോൾ A2 is equal to 7/4. അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റ റോയെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതുപോലെ B1ഉം B2 ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തു. ഇതേ ലോജിക് വെച്ചിട്ട്
B1 B2 B3 കാണാം. ഇതേ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് B1 B2 B3 കാണാം. എന്നിട്ട് ആ മാട്രിക്സ് കാണാം, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. സിമ്പിൾ. പക്ഷേ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ഇത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇപ്പം ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ്. അതായത് ആദ്യത്തെ റോ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ, ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. B1 കേസിൽ ഇവിടുന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. B1 വാല്യൂ കണ്ടോ, 2B1 + 3B3 ആണ് 0. അപ്പോൾ അതിന് B1 കാണാം. അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മറ്റേ B2 കിട്ടും, എക്സെട്ര. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എല്ലാം കിട്ടും. കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും ഡൂവബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ആരും ചെയ്യില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് രഞ്ജിത്ത് സാർ. ഓക്കെ.
യെസ്, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ നോക്കാം. സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Z1 ക്യൂബ് പ്ലസ് Z2 ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു 20 പ്ലസ് 15 ആയി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് Z1 പ്ലസ് Z2 ഈക്വൽ ടു 5 തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ മോഡ് Z1 റേസ് ടു 4 പ്ലസ് Z2 റേസ് ടു 4 കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും Z1ൻ്റെ Z2ൻ്റെ Z2ൻ്റെ പവർ നമുക്ക് കൂട്ടണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Z1 ക്യൂബ് പ്ലസ് Z2 ക്യൂബ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം. എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ഐഡൻറ്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് എന്തെഴുതാം? ഈ ടൈമിനെ Z1 പ്ലസ് Z2 ദ ഹോൾ ക്യൂബ് മൈനസ് 3Z1 Z2 ഇൻറ്റു Z1 പ്ലസ് Z2 ഈക്വൽ ടു 20 പ്ലസ് 15 ഓക്കെ അല്ലേ? എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ ക്യൂബ് മൈനസ് 3AB ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി. ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, Z1 പ്ലസ് Z2 നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കഴിയുന്നത്ര ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 കൊടുത്തു. 5 കൊടുത്തപ്പോൾ 125 കിട്ടി. മൈനസ് 3Z1 Z2 എഴുതി. ഇവിടെ 5 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ 5 കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാനതങ്ങ് 15 എഴുതും കേട്ടോ. 3 ഇൻറ്റു 5 ഇവിടെ 15 കിട്ടി. ഈക്വൽ ടു 20 പ്ലസ് 15 ഓക്കെ. ദെൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് Z1 ഇൻറ്റു Z2 കിട്ടും അല്ലേ? നമുക്കിതെല്ലാം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 125 മൈനസ് 20 എന്ത് കിട്ടി? 105 കിട്ടി. പിന്നെ മൈനസ് 15 കിട്ടി. ഈക്വൽ ടു 15 Z1 ഇൻറ്റു Z2. ഇനി 15 കൊണ്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. We get Z1 into Z2 is equal to 15 by 105. 190 by 15 6 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് 7 കിട്ടും. 7 മൈനസ് I കിട്ടും. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ്. ഇനി നമുക്ക് Z1 ഇൻറ്റു Z2, Z1 പ്ലസ് Z2 ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ Z1 റേസ് ടു 4 പ്ലസ് Z2 റേസ് ടു 4ലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. നമുക്ക് ആദ്യം സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. Z1 പ്ലസ് Z2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു Z1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് Z2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു Z1 Z2. ഇവിടെ നോക്കൂ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇവിടെ 5 കൊടുത്തപ്പോൾ 25 ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ Z1 ഇൻറ്റു Z2വിന് പകരം 7 മൈനസ് I കൊടുത്തു. ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ. 7 മൈനസ് I കൊടുത്തു. 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരട്ടെ. അപ്പോൾ മൈനസ് 14 പ്ലസ് 2I തെറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഇവിടെ Z1 പ്ലസ് Z2വിന് 5 കൊടുത്തു. ഓക്കെയാണ്. Z1 ഇൻറ്റു Z2വിന് 7 മൈനസ് I കൊടുത്തു. 2 ഇൻറ്റു 7 14 ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വന്നു. 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് I മൈനസ് 2I ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വന്നു. പിന്നെ Z1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് Z2 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇതെന്തായി? 25 മൈനസ് 14 11 പ്ലസ് 2I ഈക്വൽ ടു Z1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് Z2 സ്ക്വയർ. ഇനി നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാമെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നോടെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം, അതായിരിക്കും എളുപ്പം അല്ലേ? എഗെയിൻ സ്ക്വയറിങ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇതൊന്നോടെ സ്ക്വയർ ചെയ്യും. എഗെയിൻ സ്ക്വയറിങ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ത് കിട്ടി? 21 പ്ലസ് 44I മൈനസ് 4 ഈക്വൽ ടു ഇത് Z1 റേസ് ടു 4 ഉണ്ടോ? പ്ലസ് Z2 റേസ് ടു 4 പ്ലസ് 2 Z1 സ്ക്വയർ Z2 സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുത്താൽ 121 മൈനസ് 4 എത്ര കിട്ടി? 121 മൈനസ് 4 117 കിട്ടി. ശരിയാണ്. പിന്നെ 44I അവിടെ കിടക്കട്ടെ. ദെൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. Z1 Z2 സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. Z1 ഇൻറ്റു Z2 ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ? പ്ലസ് 2 സ്റ്റെപ്പ് കൂടുതൽ എഴുതിയേക്കാണ്. ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോരട്ടെ. ഈ 10 ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോരട്ടെ. അപ്പോൾ -2 ഇൻറ്റു
7 മൈനസ് ഐ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. 1 റൈസ് ടു 4 പ്ലസ് Z2 റൈസ് ടു 4. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക, മോഡുലസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. 2 സ്റ്റെപ്പോടെ ചെയ്യാം. 117 പ്ലസ് 44i മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 49 ആയിട്ടോ. 49 ഇൻറ്റു 2 90, 49 ഇൻറ്റു 2 98 ആയി. പിന്നെ 7 മൈനസ്, അപ്പം മൈനസ് 14i വരും. മൈനസ് 14i ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് 28i വരും കേട്ടോ. ഐ സ്ക്വയർ -1 ആണ്. -1 -2 പ്ലസ് 2 വരും. തെറ്റില്ലല്ലോ? ഇല്ല. ഈക്വൽ ടു Z1 റൈസ് ടു 4 പ്ലസ് Z2 റൈസ് ടു 4. ദെൻ 117 മൈനസ് 98 എന്ത് കിട്ടും? 117 മൈനസ് 98, 117 98 217 19 പ്ലസ് 2 എത്ര കിട്ടും? 21. ശരിയല്ലേ? അതെ. 44 പ്ലസ് 28 എത്ര കിട്ടി? 2 6 7 72i. ദിസ് ഈസ് Z1 റൈസ് ടു 4 പ്ലസ് Z2 റൈസ് ടു 4. ദെൻ ടേക്ക് ഇറ്റ്സ് മോഡുലസ്. കാരണം മോഡുലസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്യണ്ടല്ലോ. ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 21 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 72 സ്ക്വയർ. ആൻസർ വെക്കാം 75. ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ. ഈസി എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, വേറെ ഒന്നുമല്ല, കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തത് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു, കഴിഞ്ഞ ഷിഫ്റ്റുകളിലൊക്കെ വന്നതുപോലെ തന്നെ പരാബോള ചോദിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലൊക്കെ കുറച്ച് മാറുന്നു എന്ന് മാത്രം. പരാബോള ലൈനാവും, പരാബോള ചിലപ്പോൾ വേറൊരു കർവ് വരും, പക്ഷേ പരാബോള സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നു. ഇത് ഒറിജിൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് വരുന്നു. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഫിഗർ അങ്ങ് വരച്ചേക്കാം. നോക്കൂ, ഒന്ന് y is equal to 4x minus x square. Y is equal to 4x minus x square. Y is equal to 4x minus x square. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് നെഗറ്റീവാണ്, അപ്പോൾ ഡൗൺവേർഡ് പരാബോളയാണ്. പിന്നെ ഇത് ആക്സിസിൽ എവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. വൈക്ക് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു 4 മൈനസ് എക്സ്, അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 4 0. 0യിലും 4ലും അത് കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു. ഫസ്റ്റ് പരാബോള കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് പരാബോള ഞാനൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുവാണ്. സെക്കൻഡ് പരാബോളയെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവിടെ തന്നെ എഴുതിക്കോളാം. ഈ 3 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നുമില്ല, രണ്ടും y ഈക്വൽ ടു ഫോമിൽ എത്തിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ വരും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് നോക്കൂ, എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് പോസിറ്റീവാണ്. അത് അപ്വാർഡ് ഡയറക്ഷനിലിരിക്കും. അപ്വാർഡ് ഡയറക്ഷനിലിരിക്കും. നമുക്ക് ഏകദേശം ഷേപ്പ് കിട്ടിയാൽ പോരെ? ഏകദേശം ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ രണ്ട് പരാബോളെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് 4. ഇവിടെ എക്സിന് 4 കൊടുത്താൽ 0 കിട്ടും, ഇവിടെ എക്സിന് 4 കൊടുത്താൽ 0 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് മീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും രണ്ട് പരാബോളയും 4 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സിന് 4 കൊടുത്താൽ ഇത് 16 മൈനസ് 16 0. എക്സിന് 4 കൊടുത്താൽ ഇത് 0. ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് റീജിയൻ. ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് റീജിയൻ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ചെയ്യണമല്ലോ, ഈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. ഈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അറിയാം, 4. സോൾവ് ചെയ്തേക്കാം. രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. 4x മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x അല്ല, അത് a മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. 8x പ്ലസ് 16/3 ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 12x മൈനസ് 3x സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 8x പ്ലസ് 16 റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ 4x സ്ക്വയർ മൈനസ് 20x പ്ലസ് 16 ഈക്വൽ ടു 0.
എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 5x പ്ലസ് 4 is equal to 0. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഒരു വാല്യൂ 4 എന്ന് കിട്ടി, അപ്പോൾ മറ്റേ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഒരു വാല്യൂ 4 കിട്ടി, മറ്റേ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടത് 1 to 4 ആണെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തുന്നത്. എക്സ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പർ കർവിൻ്റെ y കണ്ടുപിടിക്കുക. y അപ്പർ മൈനസ് y ലോവർ. തെറ്റിയിട്ടില്ല. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ്. ഷെയ്ഡഡ് പോർഷനിൽ അപ്പർ കർവ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ. ഷെയ്ഡഡ് പോർഷനിൽ അപ്പർ കർവ് നോക്കൂ, അതിൻ്റെ y കണ്ടുപിടിക്കൂ. ഷെയ്ഡഡ് പോർഷനിൽ അപ്പർ കർവ് ഇതാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ y നമുക്കറിയാലോ, എന്താണ്? 4x മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് y ലോവർ. ഷെയ്ഡഡ് പോർഷനിലെ ലോവർ കർവ് നോക്കൂ, അതിതാണ്. അതിൻ്റെ y എഴുതൂ. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ടു ദെൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തിയാലോ. ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ 4x സ്ക്വയർ ബൈ 2 കട്ടായി പോയിട്ടോ. 2x സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 3 ഫ്രം 1 to 4 മൈനസ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എക്സ് മൈനസ് 4 ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ബൈ 9 1 to 4. നിങ്ങളിത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ബെറ്റർ, കാരണം എക്സ് മൈനസ് 4 ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് 4 ഹോൾ ക്യൂബ് ബൈ 3 ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു അപ്പർ ലിമിറ്റ് 4 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 4 കൊടുക്കുമ്പോൾ സംഗതി 0 ആയി പോകുമല്ലോ, കുറച്ച് എളുപ്പം കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് a-b ഹോൾ, ചിലരിപ്പോൾ ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യും, ഇത് LCM കാണും, കുറച്ച് സമയം എന്തായാലും നഷ്ടപ്പെടും. ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഏരിയ അങ്ങ് വാല്യൂറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു സ്റ്റെപ്പോടെ ഞാൻ എഴുതിയേക്കാം. 2 ഇൻറ്റു അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 4 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ 16 മൈനസ് 1 കിട്ടി. മൈനസ് 1/3 ഇൻറ്റു ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ദാറ്റ് ഈസ് 64 മൈനസ് 1 65 അല്ല, സോറി 63 കിട്ടി അല്ലേ. എക്സ് ക്യൂബ് 4 ക്യൂബ് മൈനസ് 1 63 കിട്ടി. മൈനസ് വീണ്ടും ഇതിനകത്ത് അതെ ഇത് കണ്ടോ, എക്സിന് 4 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 0 ആയി പോയി. അത്രയും പണി എളുപ്പമായില്ലേ. പിന്നെ എക്സിന് 1 കൊടുത്തു. എക്സിന് 1 കൊടുത്താൽ 1 മൈനസ് 3. ഇവിടെ 9 വന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ? ഇല്ല, അവിടെ 3 ഉള്ളതല്ലേ, തെറ്റൊന്നുമില്ല. എക്സിന് 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3 ക്യൂബ് കിട്ടും. 3 ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് 3 കിട്ടും അല്ലേ. 3 ക്യൂബ് ബൈ 3 സ്ക്വയർ 3 കിട്ടും. ഇനി ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. 15 മൈനസ് 1 60 മൈനസ് 1 15 15 ഇൻറ്റു 2 30. ദെൻ ഇതെത്ര കിട്ടി? മൈനസ് 2 121. ഇതെത്ര കിട്ടി? പ്ലസ് 3 കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 30. മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് വരില്ലേ? ഓക്കെ 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 ഇവിടെ പ്ലസ് വരും അല്ലേ. ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കേട്ടോ. ശരിയാണ്. എക്സിന് 4 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 കിട്ടി. മൈനസ് 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൈനസ് 3 ക്യൂബാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മൈനസ് 3 കിട്ടും. ശരിയാണ് ശരിയാണ് ശരിയാണ്. അപ്പോൾ മൈനസിൻ്റെ മൈനസ് പ്ലസ്. സാറ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഇവിടെ പ്ലസ് മാറി മൈനസ് വരും. സോ 30 മൈനസ് 24. ആൻസർ ഈസ് 6. 30 മൈനസ് 24. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നാളെ 2 സ്ലോട്ടോടെ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കൂ. എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാണ്. ഏതിൽ നിന്ന്? ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പരാബോള വെച്ചിട്ട്. എല്ലാ സ്ലോട്ടിലും ചോദിച്ചു, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. ഇത് AP ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. AP ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കാര്യമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയില്ല കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ സ്ലോട്ടിലൊരു ടെലിസ്കോപ്പിക് സീരീസ് വന്നു, അത് ചില പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി. അല്ലാണ്ട് പൊതുവെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടി. നാളെ സ്ലോട്ട് എഴുതുന്നവർക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാം. 2nd 8th 44th ടേംസ് ഓഫ് ആൻ APR. AP ആണ്. അപ്പോൾ AP തുടങ്ങിയേക്കാം. APയിൽ സെക്കൻഡ് ടേം പറയൂ. സെക്കൻഡ് ടേമിനെ A+D എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. 8th ടേം പറയൂ. A+7D എന്ന് എഴുതാം. 44th ടേം പറയൂ. A+43D എന്ന് എഴുതാം.
are the first, second, third. First, second, third terms of a GP. GPയിലെ ടേമുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? എ ബി സി ജി പിയിലാണെങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സി, അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സി. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം? എ പ്ലസ് 7d ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ഡി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് 43d. എ പ്ലസ് 43d. ദേ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനോടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓഫ് ആൻ എ പി ഈസ് 1. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓഫ് ആൻ എ പി ഈസ് 1. ഇനി ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. S20 കണ്ടുപിടിക്കണം. S20 കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ n/2 ഇൻറ്റു 2a പ്ലസ് n-1 ഇൻറ്റു ഡി. ഈ ഡി എത്രയാണെന്ന് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും? എക്ക് 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 സ്റ്റെപ്പോടെ ഞാൻ എഴുതിയേക്കാം. എക്ക് 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 + 7t ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 + d ഇൻറ്റു 1 + 43d. ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ആ ഡിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കുക, ആൻസർ കിട്ടും. ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ നാളെ 1-ാം തീയതി ലാസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ്, ലാസ്റ്റ് സ്ലോട്ട്, ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആയാലും സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് എഴുതാൻ പോകുന്നവരായാലും നോക്കിക്കോളൂ. എല്ലാ സ്ലോട്ടിലും എ പിയിലെ ജി പിയിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വർഷപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എഴുതാം. 1 + 14d + 49d സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 + 43d + d 44d + 43d സ്ക്വയർ. ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ 49 - 43 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6d സ്ക്വയർ -30d ഈക്വൽ ടു 0. ദെൻ 6d കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. d ഇൻറ്റു d - 5 is equal to 0. d എന്തായാലും 0 വരില്ല. d is equal to 5. അപ്പോൾ ഡിയുടെ വാല്യൂ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തു, 5 കൊടുത്തു, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ആൻസർ കിട്ടി. വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? വെരി വെരി സിമ്പിൾ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ നിന്നാണ്. ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആട്ടോ ചോദിച്ചത്. എല്ലാ സ്ലോട്ടിലും അത്യാവശ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, മസ്റ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നാളെ എഴുതാൻ പോകുന്നവരും പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചോളൂ. ഇത് പക്ഷേ അവർ സിമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പ്രീവിയസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് 21 ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആപ്പിൾസ്. അത് നോക്കണം കേട്ടോ, ആ കാര്യം മറക്കരുത്. ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആപ്പിൾസ് ടു 3 children സോ ദാറ്റ് ഈച്ച് ചൈൽഡ് ഗെറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ആപ്പിൾ. നമ്മൾ റിസൾട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓർക്കണ്ടോ? x1 + x2 + etc + xr ഈക്വൽ ടു n. അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ n ഒബ്ജക്ട്സ്, n identical objects distributed to r students, each of one get 0 or more. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും 0-ഓ അതിൽ കൂടുതലോ കിട്ടും. അതായത് ഒന്നും കിട്ടാത്ത ആളുണ്ടാവും എന്ന് ചുരുക്കം. എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല? ഫോർമുല ഇതായിരുന്നു, n + r - 1 cr - 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 പേരാണ് ഉള്ളത്. അയാളുടെ പേരുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ 3 പേര് നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ? ആ 3 പേരെയും ഞാൻ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു? ആ 3 പേരെയും നമ്മൾ x + y + z എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ 3 പേർക്കായിട്ട് എത്ര ആപ്പിൾ ഉണ്ട്? 21 ആപ്പിൾ ഉണ്ട്. ഈ റിസൾട്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം x ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. x ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. z ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. എല്ലാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിലാട്ടോ ഇത് പറ്റുള്ളൂ. ഈ റിസൾട്ടിൽ x1
x2 etc. x are greater than or equal to 0. നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ചെറിയൊരു മാറ്റം. ഈ 2 പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു. അപ്പോൾ x1 മൈനസ് x മൈനസ് 2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയി, y മൈനസ് 2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയി, z മൈനസ് 2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയി. ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ശരിയായില്ലേ? നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതിന് പകരം x1 കൊടുത്തു ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ. ഏത് ഈക്വൽ ടു x1 ഈക്വൽ ടു y1 ഈക്വൽ ടു z1. അതായത് എക്സ് മൈനസ് 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു x1 എന്ന് എടുത്തു. അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു x1 പ്ലസ് 2 വരും. എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ x1 പ്ലസ് 2 എഴുതാമെന്ന് മനസ്സിലാവുണ്ടോ? എക്സ് മൈനസ് 2ന് വരെ x1 കൊടുത്തു. എക്സ് മൈനസ് 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു x1. അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു x1 പ്ലസ് 2. y മൈനസ് 2ൻ്റെ പ്ലേസിൽ y1 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ y ഈക്വൽ ടു y1 പ്ലസ് 2. ഇസഡിൻ്റെ പ്ലേസിൽ z1 പ്ലസ് 2 ഈക്വൽ ടു 21. ഈ റിലേഷനിൽ x1 പ്ലസ് y1 പ്ലസ് z1 ഈക്വൽ ടു 21 മൈനസ് 6 ദാറ്റ് ഈസ് 15. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. 51 പ്ലസ് 3 R എന്ന് പറയുന്ന 3 മൈനസ് 1 C 3 മൈനസ് 1 സീക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി? 15 പ്ലസ് 3 18 17 C2. ഇവിടെ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, കാരണം ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഏത് x1 y1 z1 ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവാണ്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, നോൺ നെഗറ്റീവാണ്. കണ്ടോ, ഇതിന് പകരമാണ് x1, ഇതിന് പകരമാണ് y1, ഇതിന് പകരമാണ് z1. ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് ഇയർ JEE ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ശരിക്കും ബോറിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. അപ്പോൾ JEE പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. അവർ അല്ലാത്തവർ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും എഴുതില്ല കേട്ടോ, കാരണം ഇതിലും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ 2 സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി നേരിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതാ എഴുതുള്ളൂ, കാരണം ഇത് അവന് എന്തായാലും ക്ലിക്കാവും. ഈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ആപ്പിൾ എന്നുള്ളതും ഐഡൻറ്റിക്കൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ റിസൾട്ടിലേക്ക് ചാടി കയറും 2 കോളും. ഓക്കെ, 17 C2 സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി, യു ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതും ലിമിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് എനിക്ക് ലിമിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനൊക്കെ എടുത്തോളൂ, സീരീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, LH റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് രണ്ടുമാണ് കൂടുതൽ കണ്ടേക്കണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സീരീസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ചിലർ LH റൂളിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പക്ഷേ സീരീസ് വെച്ചിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സീരീസ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ആ സീരീസ് പഠിക്കാത്തവർ പഠിച്ചോളണേ, നാളെ എഴുതാൻ പോകുന്നവർ. 1-ാം തീയതി ലിമിറ്റ് x ടെൻസ് ടു 0 ax² e റൈസ് ടു x 1 മൈനസ് x/1 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് x² by 2 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് x³ by 3 ഫാക്ടോറിയൽ. ഞാൻ x³ വരെ വേണ്ട, ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, പുറത്ത് x² ഉണ്ടല്ലോ, അത്രയും ടൈം എഴുതി വെറുതെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണ്ട. പ്ലസ് എക്സെട്ര പോകുന്നു, മൈനസ് b ഇൻറ്റു ലോഗരിതത്തിൻ്റെ സീരീസോ x മൈനസ് x² by 2 പ്ലസ് x³ by 3. ഇത്രയും മതി. ഞാൻ ഇത്രയും മതി എന്ന് പറയാൻ കാരണം താഴെ ഒരു x² ഉണ്ട്, പിന്നെ സൈൻ്റെ വന്നാൽ ഒരു x വരും. അപ്പോൾ താഴത്തെ ഡിഗ്രി നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ന്യൂമറേറ്റർ എവിടെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡിസിഷൻ എടുത്തത് കേട്ടോ. cx ഇൻറ്റു e റൈസ് ടു മൈനസ് x, ഇവിടെ എഴുതിയത് തന്നെ, അതിനകത്ത് മൈനസ് കയറി വരുമെന്നുള്ളൂ. 1 മൈനസ് x/1 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് x² by 2 ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് x³ by, അതും പോകണമെന്നില്ല, കാരണം ഇവിടെ പുറത്ത് x വരുമ്പോൾ അത്രയും പോകണമെന്നില്ല. സെക്കൻഡ് ടൈം x² വരെ മതിയായിരുന്നു. ഞാനേ താഴെ ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ എക്സിൻ്റെ സീരീസോടെ എഴുതേണ്ടി വരും. അത് ചിലർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും, പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ. താഴെ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഒരു ബൈ എക്സ് ചെയ്തു ഇൻറ്റു എക്സ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോഴോ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് 1 ആയി പോയില്ലേ, പിന്നെ x² ഇൻറ്റു x³ ആയി. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈൻ എക്സിൻ്റെ സീരീസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട്
അതിനകത്തൊരു എക്സ് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് അപ്പോൾ പിന്നെ എക്സ് ക്യൂബ് വരും. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നീ. ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും പ്രീവിയസ് പ്രാക്ടീസ് ഏത് ബുക്കിലോ എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവനും കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അവൻ അത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി എക്സ് ക്യൂബാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കൂ, ഈ എക്സിന് 0 കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ താഴെ 0 ആയി പോകും, ആൻസർ കിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇവർക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ, ഈ എക്സ് ക്യൂബിൽ താഴെയുള്ള ഡിഗ്രികൾ ലെസ് വരുന്ന ഡിഗ്രി എല്ലാം അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഒക്കെ 0 ആയി പോകും. എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ടേം മാത്രം കട്ടായി പോകും. ആ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരും. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി എക്സ് ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഏതാണോ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഡിഗ്രി വരുന്നത്, എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ടേം വരുന്നത്, ആ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആൻസർ 1 കിട്ടുകയും അതിൽ ലെസ്സായിട്ടുള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയറോ എക്സോ x⁻0 ഇതൊക്കെ 0 ആയി പോകും. ഓക്കെ, എക്സ് ക്യൂബിനേക്കാൾ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രീസ് ഒക്കെ ലിമിറ്റിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 ആയി പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് പറയൂ. എക്സ് ക്യൂബ് ഡിഗ്രി വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുക. അത് ആദ്യം പറഞ്ഞു. എക്സ് ക്യൂബ് ഡിഗ്രി വരുന്നത് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് കിട്ടും. അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് വരുന്നത് എ. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് കിട്ടി. പിന്നെ അല്ല, ഇതല്ല, ഇത് ഇവിടെ കിട്ടും. -b ഇൻറ്റു ദിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ -b/3. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ +c/2. ഇതിൻ്റെ ആൻസറാണ് 1. എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ആൻസറാണ് 1. ഇനി എക്സ് ക്യൂബിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ, അതൊക്കെ 0 ആയി പോകും. ലെസ് ദാൻ എക്സ് ക്യൂബ്. എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ. എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടൈം വരുന്നത് ഇത് എക്സ് സ്ക്വയറാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ +b/2 എക്സ് സ്ക്വയറാണ്. -c എക്സ് സ്ക്വയറാണ്, 0 ആയി പോകും. പിന്നെ എക്സ് ഉണ്ടോ? എക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഇല്ല എക്സ്, ഇവിടെ ഉണ്ട് -b, ഇവിടെ ഉണ്ട് എക്സ് +c, അത് 0. ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും? b = c. ഓക്കെ, ആ b = c എന്നുള്ളത് ഈ 2 ഇക്വേഷനിലും കൊടുക്കുക. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെഴുതാം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ ഒരു 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 6a -b അല്ല 6a - 2b + 3c = 6. ബിക്ക് പകരം c കൊടുത്തു. അപ്പോൾ 6a ഇവിടെ c കൊടുത്തു, ബിക്ക് പകരം c കൊടുത്തു. അപ്പോൾ +c = 6. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമുക്കൊരു 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ത് കിട്ടും? 2a + b - 2c = 0. ബിക്ക് പകരം c കൊടുത്തു. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2a - c = 0, c = 2a എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, c = 2a എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? c = 2a. അപ്പോൾ 8a = 6 കിട്ടി. a = 3/4 കിട്ടി. തെറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ? ഇല്ല. എയുടെ വാല്യൂ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കൂ. അപ്പോൾ c = a = 3/4 കൊടുത്താൽ 3/2 കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? അത് തന്നെയായിരിക്കും എന്ത്? b അല്ലേ? ഇനി ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം എടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുക, ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. a² + b² + c². അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ല, ഇതേ നമുക്ക് ആ 4 തന്നെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ കട്ടായി പോയിക്കോളില്ല അല്ലേ? 3/4 തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ 6/4 ഇട്ടാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 16 × a² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9/16 പ്ലസ് b² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ b² c² സെയിം അല്ലേ? 6² / 16. അപ്പോൾ 6² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 36 എഴുതാമല്ലോ.
36/16, 36/16. 16 കട്ടായി പോയി അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? 72 + 9 അല്ലേ? 72 + 9, 81 കിട്ടും. ബിക്കം 81. ഇതും സീരീസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും പഠിച്ചോളൂ. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. മെട്രിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കണേ. ഡയറക്റ്റ് റിസൾട്ട് അല്ലേ? ഏതാ റിസൾട്ട്? റിസൾട്ട് ഏതാ പറയൂ? ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് അഡ്ജ് ഓഫ് അഡ്ജ് ഓഫ് അഡ്ജ് ഓഫ്. എത്ര അഡ്ജ് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് അഡ്ജ് ഓഫ് അഡ്ജ് എ ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ റേസ് ടു n-1. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2 അഡ്ജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ ഇട്ടു. 3 അഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂബ് ഇടും. 4 അഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റേസ് ടു 4 ഇടും. n എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡിറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളങ്ങ് മാറ്റിക്കോ. ഡിറ്റർമിനൻ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻസർ പറ. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ റേസ് ടു. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഓർഡർ 3 ആണ്. അപ്പോൾ n-1. n-1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 - 1 2. എത്ര അഡ്ജുണ്ട്? 2024. അങ്ങോട്ട് 2024. അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കിട്ടും. 2 റേസ് ടു 2024. അല്ല സോറി, 2 റേസ് ടു 2024. ഓക്കെ, ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ റേസ് ടു n-1. ഡയറക്റ്റ് റിസൾട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. f of x is equal to e raised to mod lnx minus lnx. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ദയർ ഡൊമൈൻ. അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്. എത്ര പോയിന്റിലാണോ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കൂ, അതിനെ എം വിളിക്കും. എത്ര പോയിന്റിലാണോ നോൺ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കൂ, അതിനെ എൻ എന്ന് വിളിക്കും. അത് രണ്ടോടെ ആഡ് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലോഗ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പോകും. പിന്നെ ലോഗ് മോഡ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ഈ താഴേക്ക് വന്ന സാധനം നേരെ തിരിച്ചങ്ങ് വയ്ക്കുക. ഇതിങ്ങനെ പോയിട്ട് ഈ താഴേക്ക് വന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് വരും. എവിടെ വരും? എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇത് നോൺ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവും. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം നോൺ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവും. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് 0യും n എന്ന് പറയുന്നത് 1. സോ m + n is equal to 0 + 1. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മോഡ് lnx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് <1 വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവാണ്. കണ്ടില്ലേ? 1നേക്കാൾ താഴെ വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവാണ്. എക്സ് >1 വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇക്വേഷൻ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിയും. എങ്ങനെ തിരിയും? എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് e റൈസ് ടു -lnx എന്ന് എഴുതും, എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ. മനസ്സിലായോ? ആ മൈനസ് ഈ മൈനസ് ആട്ടോ. ഇനി എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴോ, അല്ല എക്സ് >1 ആട്ടോ, >1. എക്സ് <1 ആകുമ്പോഴോ, എക്സ് <1 ആകുമ്പോൾ ഈ മൈനസ് വരും. ഈ മൈനസും പുറത്തുള്ള മൈനസോടെ വരുമ്പോൾ e റൈസ് ടു lnx എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു e റൈസ് ടു -1 വരും അല്ലേ? എക്സ് റൈസ് ടു -1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/x വരും. അപ്പോൾ ഇത് 1/x വരും. അടുത്തതോ ഇത് എക്സും വരും. എക്സ് >1, എക്സ് അല്ലേ? ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തൂ. 1/xന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ -1/x². നമ്മൾ f'(x)നെ കുറിച്ചാട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് -1/x², ഇത് 1. ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ -1/x², ഇതിൻ്റെ 1. എക്സിന് 1 കൊടുത്താൽ ഇത് -1, ഇത് +1. ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ അല്ല, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല.
നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ്, പിന്നെ ഈ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് വരച്ചത് ഇതിപ്പോൾ ലോഗിൻ്റെ മാത്രമേ വരച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ ഇല്ലെന്ന്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ റേഷ്യോ കൂടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ റേഷ്യോ കൂടെ എടുത്തിട്ടാണ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി അറ്റ് പോയിന്റ് 1 ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതും ഒരു പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുമല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ലെങ്തി ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം. എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. കീം ലെവൽ കേരള എൻട്രൻസിൽ പോലും കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. എന്ത് ചെയ്യും? ഒരൊറ്റ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഏതാ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയാമോ? ഏതാണ് റിസൾട്ട്? ആർക്ക് പറയാം? ഇതാണ് റിസൾട്ട് അല്ലേ? NCR പ്ലസ് NCR മൈനസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു N+1 CR. NCRT റിസൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 6CM പ്ലസ് 6CM+1 പ്ലസ് 6CM+1 പ്ലസ് 6CM+2 ഈക്വൽ ടു 6C3. ഈ രണ്ട് ടൈം എടുത്തു. അപ്പർ സഫിക്സ് സെയിം ആണ്, 1 ആഡ് ചെയ്തു 7 കിട്ടി. ലോവർ സഫിക്സിലെ വലുതെഴുതി. ഈ രണ്ട് ടൈം എടുത്തു. അപ്പർ സഫിക്സ് സെയിം ആണ്, ആഡ് ചെയ്തു. ലോവർ സഫിക്സിൽ വലുതെഴുതി. വീണ്ടും അപ്പർ സഫിക്സ് 1 ആഡ് ചെയ്തു, 8 എഴുതി. CM+2 ഈക്വൽ ടു ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ 6 അല്ല 8 ആയിരുന്നു കേട്ടോ. 8C3. പക്ഷെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതെന്താണെന്നറിയോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് സെയിം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതും M+2 ഈക്വൽ ടു 3, M ഈക്വൽ ടു 1. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പണി അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അതിന് കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. അതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതൊന്ന് മാറ്റിക്കോട്ടെ. എങ്ങനെ മാറ്റും? HC5 എന്ന് എഴുതും. NCR ഈക്വൽ ടു NCN മൈനസ് R. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ക്യൂറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ M+2 ഈക്വൽ ടു 5, M ഈക്വൽ ടു 3. അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. M3 കിട്ടി. ദെൻ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. N-1 P3 ബൈ NP4. N-1 P3 ബൈ NP4 സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്നും കിട്ടും. അപ്പോൾ M കിട്ടി, N കിട്ടി. രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ കൊടുത്താൽ ആൻസർ കിട്ടി. ഇത്ര പരിപാടി. അപ്പോൾ N-1 P3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതും? N-1 ഇൻറ്റു N-2 ഇൻറ്റു N-3. P3 അല്ലേ, 3 ടൈം എഴുതാം. NP4 എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അത് അതിൽ സിമ്പിളാണെന്നു അല്ലേ? N ഇൻറ്റു N-1 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു N-3. 4 ടൈം എഴുതി. NP4 അല്ലേ, ഫാക്ടോറിയൽ ഒന്നും വേണ്ടെന്നേ. 4 ടൈം ഈക്വൽ ടു 1/8. ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തു. ഇത് N കിട്ടി, N ഈക്വൽ ടു 8. N കിട്ടി, M കിട്ടി. രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി. ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ 1-ാം തീയതി എഴുതാൻ പോകുന്നവർ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നേ, അവിടെ കിടന്നോട്ടെ തന്നെ, നമുക്ക് ചെയ്യണ്ട. ഇത് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്താൽ പ്ലസ് ആണ് കേട്ടോ. ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്തോളൂ. N 8 കൊടുത്താൽ 8-1 7. C M3 7C3 പ്ലസ് N 8 P3. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക, ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതൊരു കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഓഫ് ആൻ എലിപ്സ് 1/√2. അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു കാര്യം എഴുതും കേട്ടോ. എക്സെൻട്രിസിറ്റി 1/√2. എക്സെൻട്രിസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല പറഞ്ഞേ. E ഈക്വൽ ടു E സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് B²/A². എന്തായാലും ഇവിടെ A² B² ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എക്സെൻട്രിസിറ്റി അങ്ങ് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ പറയൂ, B²/A² ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് E². E² is 1/2. That is 1/2. Then A² is equal to 2B². Cross multiply that. ഓക്കെ ആണോ? E² is equal to 1 മൈനസ് B²/A² എക്സെൻട്രിസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല എഴുതി. ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. 1/2. E² എന്ന് പറയുന്നത് 1/√2. E² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2. ഈ ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടി. കാരണം എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇനിയുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് സംഗതി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലാറ്റസ് റെക്ടം ഓഫ് ദ എലിപ്സ് ആട്ടോ.
എലിപ്സിൻ്റെ ലാറ്റസ് റെക്റ്റത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫോർമുല പറയൂ. 2b²/a. 2b²/a. എന്തൊക്കെ വേണം? എയും വേണം, ബിയും വേണം. ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഒരു ഇക്വേഷനോട് കിട്ടി എയും ബിയും കിട്ടുമല്ലോ. അടുത്ത ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഐഡിയ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ നോക്കൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ പരാബോള ഹുസ് വെർട്ടെക്സ് അറ്റ് 2, 3 ആൻഡ് ഡയറക്ട്രിക്സ്. ഒരു പരാബോളയുടെ ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഫോക്കസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ ഫോക്കസ് എടുത്ത് ഇവിടെ എക്സിനും വൈക്കും കൊടുക്കണം. പരാബോളയുടെ ഫോക്കസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ജോമെട്രിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാവകാശം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുക. പതുക്കെ ഐഡിയ എഴുതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കയറി പോകും. പരാബോളയുടെ ഫോക്കസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ ഫോക്കസ് എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എയിലും ബിയിലും വേറെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക, സോൾവ് ചെയ്യുക, എയും ബിയും കിട്ടും. ഇവിടെ കൊടുക്കുക, ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. വെർട്ടെക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വെർട്ടെക്സ് എത്രയാണ്? 2, 3. ഫോക്കസ് ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്ട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 2x + y - 6. ഓക്കെ, ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അല്ലേ? വെർട്ടെക്സും ഇതും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാം. ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഈ പോയിന്റ് കിട്ടും. ഇത് മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ലൈനോടെ സോൾവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് കിട്ടും. ഈ പോയിന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് അറിയാം, ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതല്ലേ ഫോക്കസ്. സംഗതി ഓക്കെയാണോ? വെർട്ടെക്സ് ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ പരാബോള അല്ലാണ്ട് വെർട്ടെക്സ് ഒക്കെ മാറി ഒറിജിൻ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യെസ്, ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ്? ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് -2 അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് -2. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ്? 1/2. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞേ. സ്ലോപ്പ് അറിയാം, പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അറിയാം. y - 3 = 1/2 × x - 2. ഓക്കെ, 2y - 6 = x - 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ 2y അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട x - 2y റൈറ്റിലേക്ക് പോയി. x - 2y + 4 = 0 അല്ലേ? x - 2y + 4 = 0. ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടോടെ സോൾവ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് കിട്ടും. ഒന്ന് x - 2y + 4 = 0. അടുത്തത് 2x - y. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. 2 കൊണ്ട് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ. 2x - 4y + 16 = 0. ഇതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി. 2x + y - 6 = 0. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? -5y + 22 = 0. തെറ്റിയിലോ? 2 കൊണ്ടല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് 16 വരിക? 8 അല്ലേ വരുള്ളൂ, 14 അല്ലേ വരുള്ളൂ. y = 14/5. വൈയുടെ വാല്യൂ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തോളൂ. എന്ത് കിട്ടും നോക്കുക? x. വൈയുടെ വാല്യൂ അവിടെ കൊടുത്താൽ x = 2 × 14/5. അപ്പോൾ 28/5 -4. ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വൈക്ക് പകരം 14/5 കൊടുത്തു. = 20 കിട്ടും. 28 - 20 8/5 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് x കോർഡിനേറ്റ് 8/5, y കോർഡിനേറ്റോ 14/5. ഓക്കെ, x കോർഡിനേറ്റും കിട്ടി, y കോർഡിനേറ്റും കിട്ടി. ഈ പോയിന്റ് അറിയാം. മിഡ് പോയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ പോയിന്റ് കിട്ടും. അതിന് ചെറിയ ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. എന്താണെന്നറിയോ? ഈ പോയിന്റ് 2 ഉം 3 എന്നല്ലേ? ഇതിന് പകരം നമുക്ക് 10/5 എന്ന് കിട്ടും. 3ക്ക് പകരം നമുക്ക് 15/5 കിട്ടും. ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ, നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് എളുപ്പം കിട്ടുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഒരു ലൈൻ. ഇത് 8/5
14/5. ഇതോ 10/5, 15/5. അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും? ഇതല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക്. ഫോക്കസ് പറഞ്ഞോ. 8, 10, അടുത്ത് 12/5, 14, 15, അടുത്ത് 16/5. ഫോക്കസ് കിട്ടി. ഇനി ഈ ഫോക്കസ് എടുത്ത് ഇവിടെ എക്സിനും വൈക്കും കൊടുക്കും. ഫോക്കസ് എടുത്ത് എക്സിനും വൈക്കും കൊടുക്കും. ഞാൻ ബാക്കി മാറ്റോട്ടെ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഈ ഫോക്കസ് എടുത്ത് എക്സിനും വൈക്കും കൊടുക്കുക. മാറ്റിയാണ്. ആ ഫോക്കസ് എടുത്ത് എക്സിനും വൈക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ, കാരണം ദിസ് എലിപ്സ് പാസസ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദി പരാബോള. ഈ ഫോക്കസ് എത്രയാണെന്ന് മാറ്റി കളഞ്ഞു അല്ലേ? 12/5, 16/5. ഓക്കെ, 12/5, 16/5. അപ്പോൾ 12/5 സ്ക്വയർ 144/25 ബൈ എ സ്ക്വയറിന് പകരം 2b സ്ക്വയർ കൊടുത്തു, പ്ലസ് മറ്റേ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? 14/5. വീണ്ടും മറന്നുപോയി. 12/5, 16/5. സോറി, 16/5 പ്ലസ് 256/25 ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. ബി സ്ക്വയർ കിട്ടും, ഇവിടെ കൊടുക്കുക. എ സ്ക്വയർ കിട്ടും, എ കിട്ടും. ആ വാല്യൂ എടുത്ത് അവിടെ കൊടുത്ത ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 144/50 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 256/25 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1. ബി സ്ക്വയർ അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ബി സ്ക്വയറും 25 ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 144/2 പ്ലസ് 256 ഈക്വൽ ടു 25 ബി സ്ക്വയർ. 2 LC ആയിട്ട് എടുത്തു, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ആ ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ എ സ്ക്വയറും കിട്ടുന്നു. ആ വാല്യൂ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2b²/a. ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ക്ലിയർ അല്ലേ? കുറച്ച് പ്രശ്നം വന്നു, അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് ഫിഗർ വരച്ച് പതുക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കയറി വരേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മീൻ ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഓഫ് 6 ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ ഗിവൺ. മീൻ ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഓഫ് 6 ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ ഗിവൺ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മീൻ a പ്ലസ് ബി പ്ലസ് 68 പ്ലസ് 44 പ്ലസ് 48 പ്ലസ് 60 ബൈ 6 ഈക്വൽ ടു 55. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. a പ്ലസ് ബി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി. a പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഒരു ഇക്വേഷൻ. അടുത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ സ്ക്വയർ, സോറി വേരിയൻസ് ആട്ടോ. സിഗ്മ സ്ക്വയർ വേരിയൻസ് 194 ഈക്വൽ ടു 194 ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 68 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 44 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 48 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 60 സ്ക്വയർ ബൈ 6 സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എഫ് ഐ അല്ല സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് 55 സ്ക്വയർ. 55 സ്ക്വയർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ കിട്ടും. ഇതിനകത്ത് എന്ത് കിട്ടും? എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് ബി കിട്ടും, ഇവിടെ നിന്ന് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ വഴി എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ റിസൾട്ട് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അല്ല എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് എ പ്ലസ് ബി എത്രയാണെന്നറിയാം. എ പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് എ പ്ലസ് ബി കിട്ടും. ഞാൻ ആ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. എ പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാല്യൂ കിട്ടി. പിന്നെ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ കിട്ടി. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എ ബി എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 2 നമ്പറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി, അതിൻ്റെ സമ്മ് കിട്ടി. എയും ബി എത്രയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ,
ഇതും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ജയിക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു ഒറ്റ പ്രശ്നമുള്ളത് കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അതുണ്ട് കേട്ടോ, അതില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ എത്ര എഴുതിയിട്ട് പറയുന്നത് പോലെയല്ല, നിങ്ങളത് വാല്യൂസൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി നാളെ 1-ാം തീയതിയിലത്തെ എക്സാം നിങ്ങളെല്ലാവരും പോയി നല്ല രീതിയിൽ എഴുതൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ.